もしもし、Hello。もしもしとかちょっと電話じゃない。ちょっと配信久しぶりすぎちゃって配信初心者になっちゃった。Hello, can everybody hear me? I haven't streamed in 2 weeks, so I don't know how to stream anymore. I was like, hello? Like answering a phone call. Hello! Do you believe in magic? テラメタル学園英語教師ののびちるぶです。こんのびただいま !I'm home! Hello! I'm home! ただいまもしもし久しぶりすぎて、カメラの充電もしてなくて、今カメラ充電中なので顔動きません。I forgot to charge my phone that like shows my face and I can't move my face, so I'm charging my phone. So you guys are stuck with seeing my face like this for a little bit. Yes. すいません。ただいまです。違う。本当はI was gonna start saying like bonjour, croissant s'il vous plaît, yeah, I don't remember anything. You can tell I didn't speak any French, Luna. Merci, bonjour, bonjour, bonsoir, excusez-moi, madame, s'il vous plaît. I didn't use any French. フランス語全然使いませんでした。But I am back from France. フランスから帰ってきました。立花ひがんさん、メンバー22ヶ月ありがとう。のび先生、お帰りなさいませ。おみやげ話楽しみにしてましたよ。これはテラメタルリーク行きですかね。いや、テラメタルリークなんかありません。何もリークすることありません。Hello, how was your vacation? It was so good. We're gonna talk lots about it. I have some photos and videos to show you guys, so hope you guys can stick around. こんのぴです、こんのぴいっぱいね、写真やら、動画やら準備してきたから、そっちの準備はしてたんだけど、肝心な、他の配信の準備ができてませんでして、はい、こんな感じになってしまいましたけども。Alexander! Welcome back, Nopi! Thank you for the super! ありがとう！ただいま帰ってきたで。Thank you!
Yeah, lots to talk about. あなた英語の先生です。こんなびやっほーみんな。Did you guys miss me? I missed you guys. Yes, definitely, for sure. Yeah, no, I really did. I did, but like 2 weeks isn't that long to miss you guys. And I was on Twitter and all that, so I'm sure you guys didn't miss me either, right? いや、いっぱい2週間あっという間だったような、そんなようじゃなかったようなでしたが、ちょっと写真撮るもの忘れてた1個。どうしよう。これちょっと後でまあいいや。撮らなくていいや。いやもういっぱい2週間毎日ね結構スケジュールパンパンで動いてたから忘れてることもあるからさ、ちょっと1日目からもうやってこうかなって思ってるんですが、話すことね、話そうと思ってるんだけど、We missed you, but yeah, it went quickly. Yeah, right? It did go by quickly. なんかいろいろね、旅行ってまあする人は分かると思うんだけど、疲れるやん結構。まあどういう旅行にかにもよるけど、のびの今回の旅行は結構体力を使う結構ハードな旅行でして、毎日何かどっか行ってました。はい、マジで。Like we were doing something almost every single day. I was getting like my 10K steps in every single day. Yeah, we were busy. There was lots to do. I mean, we were overseas in a different country, you know, so we had to spend our time wisely. 2 weeks isn't that long. 2週間なんてね、あっという間に終わっちゃうから、2週間も2週間しかっていう感じで毎日いろいろやってましたよ。そう、めっちゃアクティブにいろいろなとこ行ってました、みんなで。I bet you're tan now. I am very tanned. I literally got like 3 years worth of vitamin D. マジで、まず、ずっとモナコに行くって言ってたんですが、モナコにはまあ1日だけ行きました。I kept on saying that I was going to Monaco, and I did go to Monaco, but only for one day. Where we mainly were was in Nice, France. Okay, Monaco is a different country. モナコはね、ずっとモナコ行くって言ってたのに、モナコは行ったんですが、実際ずっといたのは、フランスのニースという、町に滞在して、そこを中心にね、いろんなところに行きました。はい。I'm going to Monaco does sound more fancy than You know, I didn't even know what I was talking about. So, I didn't mean to sound fancy, but I did not go to any casinos either. I don't have the money for that. まあそうなんです。だから、基本的にずっとニースにいました。なので、ニースの話を基本的に、まあ、ニース以外にも行ったんですけど、基本的にニースにいた話をします。あんだけモナコマウントとって、いや、1日行ったからよ、モナコ。1日は行きましたからね、モナコ。はい。ちゃんと1日は行きましたので、はい。モナコのすぐ近くにね、あるね、ニースというとっても素敵な街にいました。まあね、で、旅行のね、期間っていうか時間もね、まあ、直行便がないんだよ、ニースって。アメリカから直行便あんのかな？ないと思う。アメリカから直行便ないんですよ。So there's no direct flight to Nice from the US. So I had to take a layover, which sucked. And minus the layover time, it was about like a 15-hour flight. 直行便じゃなかったから、
おかえり。ただいま。ててるちゃんもおかえり。ててるちゃん。アラームが。ててるちゃん、遊ぼうよ。ててるちゃん、ディスコードまだ使ってる？遊ぼうよ、連絡するから。また、おかえりおかえり、しばらくお休みしてたかな。こんにちは、こんにちは、ワーカムワーカム。そう、どっか経由しなきゃダメで、なんだ経由する、飛行機で暇してる時間をマイナスしたら、飛行機に乗ってる時間だいたい15時間でした。うん。very, very long. very, very long. 15時間は飛行機乗ってました。もうくっそ長え。ずっと寝てるんだけど、ね、だいたい寝てるか、なんか携帯見てるかなんだけど、長い。日本に行くよりも長いです。そこが超大変だった。It's longer than going to Japan. 遊ぼう、見る。遊ぼう。But yeah, it was very long. So yeah, going to Japan takes like a little. It was like 10 hours. I think going to Japan is only about 10 hours. 日本に行くのでも10時間だから日本より大変。なんだ、のぴのお母さんとのぴのおばさん家族で行ったので、みんなで乗り換えの空港を合わせたのね。それもあってのびはプラス数時間になっちゃったんだけど。あ、タクチャンネルさん、メンバーシップ22ヶ月ありがとう。こんなピン仕事中なので挨拶だけ失礼します。旅行からお帰りなさいませ。続きはアーカイブ見ますので、ぜひぜひ来てくれてありがとうね。お仕事頑張って。ありがとう。Thank you, thank you. そう、お尻がね、痛くなるし、もう足もパンパンになっちゃうし、エコノミー症候群になってしまいます。だからそれがまず大変だったんだけど、まあ、なんとかなりましたよ。ということで、いろいろな人がね、多分定期的に話が出てくるような登場人物として、のぴのお母さん、のぴのおばさん、お母さんの妹ですね。その家族は旦那さんと、娘2人がいます。のぴのいとこですね。いとこたちは、小中学生と、で、旦那さんがアメリカ人だからハーフで日本語はね、ちょっと得意じゃないので基本、聞き取りはできるんだけど、日本語と英語とかね、混ざりながら一緒に喋って、声は入んないと思うんだけど、動画には。音消すつもりなので。っていう感じで、ちょっとね、いろいろ話していきたいと思い、ちょっと2週間、たったの2週間だけども、かなり2週間配信しないと、ちょっと手際が悪くなるし、口も回らないし、あれなんですが、ちょっと新人に戻りまして。As long as you actually get to sleep during the flight, it goes by pretty quickly. Yeah, but like still, it's like I sleep for like 10 hours, right? For the long flight, and then I do the layover, and then ride on the plane for another 5 hours, and I'm like, I slept for 10 hours. What am I going to do? And then I try to sleep for another 5 hours, but it's hard. But yeah, but I went with my mom, my aunt, who's my younger sister of my mom, and then my aunt's husband, who's American, and then my 2 little cousins. They're girls. They're in elementary and middle school. So those are the people that will I'll probably be talking about too. So 6人できました. So there's 6 of us. A decently big group. So we stayed at an Airbnb, like literally a 5-minute, was it even a 5-minute walk? Maybe around a 5-minute walk from the beach. まずね、ニースのど真ん中のニースのビーチの歩いて5分のところにある Airbnb に泊まったんですよ。ちょっとその写真とか動画はないんですけど、Airbnb に入るときにそのオーナーさんがいろいろね、紹介してくれて、ここの建物は1715年のイタリアンパラスって何？日本語で。What's a palace in Japanese? 待って、palace。
宮殿、イタリアの宮殿を使った建物なのよって言って、Oh my god, what the? みたいな、そこからね、はぁイタリアの宮殿を使った Airbnb っていうね、もうそっから興奮ですよ。Yeah, so our Airbnb was a building that was an Italian palace from 1715. So cool. But the room itself was remodeled. 部屋も完全にね、リモデリングされてるから、外観とドアぐらいなんだけども、その宮殿が残ってるのは、すごくね、素敵なところで、フランスには珍しくなのかな、ちゃんとエアコンがあって、マジでそれで救われた。There was AC, so we didn't die from the heat. It was hot, okay? It's not as hot as Japan. 日本ほど暑くはないんだけど、のびがいるところよりは暑いんですよ。で、湿気もあるから、マジでエアコンあって本当に助かった。宮殿、日本語なまりだとパレスになるのかな。そう、パレス。宮殿だったんですよ。おしゃれすぎんで、まあそこにね、みんなで、滞在しましたと。マジで海から歩いて5分。最高すぎた。だから、まあ、ちょっとね、海の写真いっぱい出ると思うんですが、じゃちょっとね、このいろいろちょっと動かしますね。ちょっと見せられるように。動画とか、映像やらを見せながらやっていくので、これは音入ってないね。ちょっといっぱいあるからもう効率良いためにこうやってねGoogle ドライブに保存してるやつをこうなんかねやりながらやっていきます。ちょっと待ってね。Let me just adjust stuff so it's just easy for me to do it. まずねもう1日目から忘れちゃう。いろいろあってさ忘れちゃうから思い出すためにも1日目から話します。よいしょちょっとずっと怒ってるみたい。I look like I'm mad これはちょっとちっちゃくして。よし。じゃあ話しましょう。あれこれ映ってる？あ、ここは OK。大丈夫。OK, you guys can see this, right? みんなこれ見えるよね。そう、なんかフランスはエアコンない建物多いらしくて、なんでだろうね。昔は暑くなかったからかな。ちょっとカメラ充電中です。久しぶりすぎてカメラ充電してなかったことを忘れてました。すいません。なのでちょっと充電ができるまでちょっとこの状態です。充電始まってるけどまだ赤いわ。まだ無理だわ。まだダメだわ。OK, my phone's not charged enough. OK. よし。そう、エアコンないのきついから、おばさんがね、その Airbnb の場所見つけてくれたんだけど、本当によかった。エアコンあるところで。神。We're so glad our Airbnb had AC. But anyways, let's see. じゃあまず1日目。まあ、1日目はね、Welcome back! Thank you! Airbnb に2週間泊まるから、なんか買い出しとかいろいろしたんだよね。なんか、お水とかトイレットペーパーとか、なんかいろいろちまちましたものとかいろいろね、買い出しにしたからそんなにやらなかった。We didn't do much the first day because we went to go grocery shopping because we are staying in an Airbnb and to buy extra toilet paper and whatever and stuff. So we didn't do a whole lot. But the first dinner we had, 最初の初日のご飯はね、これを食べました。パスタ Italian pasta! I tweeted about this. ツイートしたんだけど、これ同じもの頼んだんで、待って、画質めっちゃ悪くね？ Why is the quality so bad? Okay, let me raise the quality up. Okay, there you go. Guys, we both, so my cousin and I, we both ordered a bolognese, right? ボロネーズパスタを頼んだんです。そしたら、麺が違うの。ツイートしたんだけど。初めてこのことすぎて、フランス人はそんな細かいこと気にしないのかなっていうね、すごいね、地味にショックな出来事だったから。
動画撮ったんだけどなんかニースはなんかもうそもそもイタリアのもうすぐ近くで、昔はイタリアだったのかなってぐらいのエリアなんですね。だからイタリア料理とかいっぱいあるし、イタリアじゃないけどもうほんまのイタリア料理って言ってもいいぐらいイタリア人もいっぱいいるし、もともとはイタリアの領域だったからイタリアン料理多かったです。おはのび welcome。 でもそうボロネーゼ頼んだらパスタの種類が違った。味はそのソースは同じだよもちろん。でも麺はさ味は違くないけどさ食感とかは変わるじゃん。だからなんでだろうねっつって笑いながら食べました。Are there any Europeans that can help explain why they gave us the same? We ordered the same exact thing. They gave us different pasta though. Hello, welcome. Hey. Good to see you all. そう、めっちゃ謎。こんなび、ただいま。ありがとう。I want some food. I know the food was so good. フランスの食べ物ってなんかあんまりピンとこないじゃん、多分。めっちゃうまいんだよね。なんかフランス人の、なんだろう。味？フランス人の、味覚？なんて言えばいいかわかんないんだけど、フランス料理って割と味がそんなに濃くなくて、なんか結構素材の味を大事にしてる感が結構強くて、味のね、味付けとかがすごくね、のぴたち好みで、基本的に毎日美味しいご飯食べれて超幸せでした。人気すぎてパスタが切れてた。わかんない。ちなみに、ボロネーゼパスタ頼んだのは、のびのいとこたち2人とおじさんで4人頼んだのね。で、2-2でパスタが分かれてた。だから、のびと片方のいとこは、この、シェルパスタで、おじさんともう一人のいとこは、スパゲッティで、なんか2-2で分かれてた。なぜか。よくわからない。But yeah, that was our first night, basically. I don't really remember much. We were like, there's so much going on, cause like, it's our first day, right? 初日はね、なんかもうこう、もう視覚的に全部が慣れてないから、いっぱいこう、情報量が多すぎて、ちょっとあんまり記憶がないんだけども、買い出しして、ご飯食べて、みたいな感じでしたね。はい。ということで。で、次。2日目ですね。これ多分2日目の午前中。のびたち、フランスはね、マルシェっていうマーケットをするのが結構一般的で、このニースのマーケットは、月曜日以外ほぼ毎日、昼間と夜両方やるんだよ。で、夜のマーケットは月曜日以外毎日で、午前中のマーケットはどっかの1日だけ休みなんだけど、そんな感じでなんだ食べ物、午前中は食べ物とかローカルの農家さんの人たちが来て物売りに来たりとかっていうのであるんだけど、これ初めて食べました。 This was from the marché in Nice.This is ソッカってみんな知ってる？のびも初めて聞いて初めて食べた。ソッカ。ソッカじゃなくて、ソッカっていう食べ物です。ソッカ。The jet lag wasn't that bad. I mean, at least for me. Right now, my jet lag isn't fixed, but when I went to Nice, it wasn't that bad. ソッカはですね、ひよこ豆で作ったなんか薄いパンケーキみたいなものでも甘くない塩コショウで味付けしてるの。そっかだよ。そっか欲しい？そっかじゃあそっかもうちょっと難しいわ。But for those of you who don't know what sokka is like a very thin salty pancake made out of what's ひよこ豆 What's ひよこ豆 Hold on. ひよこ豆は I just forgot. ひよこ
ひよこ豆 is chickpeas。そう。だから豆しい味がして、で、塩コショウで味付けてしてるから、なんか、ひよこ豆あんま食べたことない人はピンとこないかもしれないけど、もうひよこ豆を潰してる。で、多分なんか、卵とか入れて作ってると思うんだけど、ひよこ豆ってちょっとね、味の濃い、何豆だろうな。食べたことない人に説明すると、なんかピスタチオ系よりの味かな。ちょっと濃いめの味なんだよね、ひよこ豆って。でも美味しかった。で、これをね、なんか、紙の筒に入れて、結構ね、いっぱい入れて、みんなでね、つまみながら、マルシェ歩きました。It's like a traditional food in this region of France. Yeah! Oh, is it not like a whole France thing? ニースは、ちなみに、ニースがあるところは、フランスの、ニースはですね、フランスの南東部に位置する都市です。南東部。なので、フランス全体っていうよりも、フランスのこの南東部の郷土料理みたいな感じなのかな。フランス全体で食べられるものじゃないらしいです。あ、ガレットみたいだけど、ひよこ豆で作ってる。そう。でもガレットよりはちょっとね、もうちょっとだけ分厚かった。でも本当にね、手つまんでね、みんなで食べてた。美味しかったよ。それを食べながら歩いてました。はい。And then, what's the next one? これなんだ？あれなんです？これマルシェの様子ですね。This is the marché. Okay. こんな感じ。めっちゃ建物可愛くない？ For those of you who live in EU, maybe this is like normal, but like the buildings are so cute and colorful. めっちゃ可愛い。もう全部が絵になる。なんかもう、おとぎ話というか、なんかね、みんなどっかしらのさ、本とかドラマとかで見たことあると思うけどさ、もうなんか全部がとっても絵になるすごい綺麗な街並みでした。全部がこんな感じなの。そうで、ニースってのっぴ全然知らなかったからついて知ったんだけど、すごくバカンスに人気な場所らしいです。だから観光客が大量にいました。夏の時期はみんなバカンスしに来るからめっちゃ人いた。でヨーロッパに住んでる人だろうなっていう人もたくさんいたし、でもちろんアメリカ人っぽい人もいたし、いろんなでもね、アジアからの国の人はねあんまりなかった。なんか多分アジアの人たちはあんまりニースめっちゃ知らないんだと思う。だからヨーロッパ人が多かったと思う。なんならみんなね、犬とか連れてね、観光してたから、犬連れてくるってことは、車とかで割と来れる人じゃん。車とか電車とかで。だから多分ヨーロッパ人なんだよね。で、ほんとアメリカ人もたまにいたとは思うんだけど、ちょっとヨーロッパ人とアメリカ人の区別つかない時も多いから、あれなんだけど、本当に近場から来てるんだろうなっていう人多かったです。Looks almost like where I live. Oh my god, you live in such a nice place!Yeah, everyone was there with their dogs and stuff, so I'm assuming they're all from some place in Europe. There weren't many Asians though. A lot of white people. I can't tell the difference between Europeans and Americans unless I hear them talking. But yeah. でもすごいね、バカンスの場所らしくて、ニースは夜がすごかった。まあ昼もすごいけど夜もすごかった。こんなピです。枠タイトルのただいま雑談変えてきたって意味と今やってるって意味のダブルミーニングです。そうです。そうです。どういうこと？ただいま雑談変えてきたって意味と今やってるって意味のダブルミーニングです。どういうこと？フランス旅行から帰ってきましたってことです。地元のパブがアメリカ合衆国より古い時いや、アメリカよりもね、全然歴史がある場所ですからね。Nice is a pretty popular destination in EU. Many people drive there. So it is.
今ヨーロッパに在住されてる方から実際にニースはヨーロッパ人にはとってもポピュラーな観光スポットらしいです。あ、そういうこと。ただいま。あ、そういうことね。漢字とちね。こんなび、welcome。ただいま雑談をやっていますってこと。ただいま雑談をやっています。はい、そうです。ということで。で、次。で、多分、これ、2日目の、夜ご飯ですね。は、ニース料理の場所に行ったんだよ。ニース料理とは何ぞやみたいな感じじゃん。で、こんなのが出てきて、これも何みたいな。全部知らんかった。全部食べたことなかった。So, for the second night, we had Nice dinner? Or Nice food? I don't know what you would call it in English, but, like traditional Nice food? And I didn't know what it was. And they gave us this as an appetizer, and we're like, I still didn't know what it was. Hello, welcome! でもね、覚えてる限り言うと、端っこにあるのは肉詰め野菜。普通に美味しかった。肉詰め野菜でした。んで、なんかこのスプーン刺さってるやつは、ちょっとのっぴ食べれなかったんだけど、なんかナスの、なんかパテみたいな。ナスのなんかディップみたいな。で、この三角のやつは、なんかわかんない。アンチョビとオリーブと、玉ねぎ、炒めた玉ねぎとか乗ってるパン。あとチーズがちょっと乗ってるパンって感じでしたね。でもね、全然ね、見た目は何なのかよくわかんないけど、味は全然なんか普通というか、なんかなんだ、あ、なるほどみたいな、説明しやすい食べ物だった。Looks vaguely saladish. No, so the little round stuff on the edges, oh, you see my mouse. Okay, これマウス見えるね。Like this and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  this. これが全部肉詰め野菜ですね。これとかナスで、ピーマン、これなんだろう、これ忘れちゃったな。これもズッキーニとか。So these are like minced meat stuffed veggies. So this is like eggplant, zucchini, bell pepper. I forgot what this was. And then this was fried sokka. あとね、ソッカをね、揚げる料理もあるらしくて、揚げるソッカめっちゃうまかった。めっちゃ軽くサクサクになるの。Fried sokka. And this was like a piece of bread with like grilled onions, anchovies, and olives. Yeah. It was very good though. I don't know what the names of all these are. And I think this is like egg with like spinach or something in it. なんかこれなんて卵焼きになんかの野菜が入ってるみたいな。そんな感じ。Yeah, these are like minced meats. Yeah. 美味しかった。だからなんかこうパッと見はよくわかんないけど、割と全然なんだ、日本とかアメリカとかでも全然味付けは若干違うけど、全然食べやすかったです。うん。日本の野菜と味わい少し違ったりしましたか？味付けが本当にシンプルなんだよね。なんか塩コショウとちょっと他にもやってんのかなみたいな感じなんだけど、味付けはすごくシンプル。日本はさ、やっぱ醤油とみりんとかあるじゃん。醤油とみりんがほぼ使われてないから、なんかお酒だったらワインとか、それこそここで食べたこのビーフシチューニョッキワインベースだったんだよ。ツイッターにも書いたけど、これで酔っ払いました。あれツイッターに載せたよね。ツイッターに載せた。面言でも載せたんだけど、この写真。これ、もう、一口目からっていうか、匂いからワインって感じなのね。で、多分わざとワインのアルコール飛ばしてないの。で、酔っ払いました。あと普通にノピがワインにめちゃくちゃ弱いっていうのもあると思うんだけど、初めて食べ物で酔った。びっくりした。このニョッキは、ほうれん草かなんかの緑の野菜を練り込んでるから緑なんだよね。でもこのね、肉とか超うまかった。ホロホロで。So this is beef stew gnocchi. And the gnocchi is green because they have like some kind of green vegetable in it. I forgot what it was. But I got drunk out of this because they purposely didn't evaporate the alcohol. So, and I think I'm just bad at alcohol in general. I think I'm almost low-key allergic to wine.
Oh, not alcohol, to wine. So I got really drunk out of this. It was my first time getting drunk from food. It was crazy. そう。でもね、肉とか超うまかった。本当はめっちゃうまかったんだよ。めっちゃうまかったんだけど、のびワイン飲むと、昔ね、何回かワイン飲んだことあって頭痛くなったことがあって、それからちょっとずっとワイン避けてたんだけど、これ酔っ払っちゃって、酔っ払った上に頭がちょっと痛くなっちゃって、だから半分食べきれなくてお母さんのカモステーキかなんか食べました。美味しかった。そっちも美味しかった。こんなび welcome! Wine is not strong. I think I'm just allergic to wine.Because I've never had that reaction with any other alcohol. そう、多分のびはワインはちょっと体的に合わないんだと思う。ワイン以外のね、アルコールはそんな反応したことないから、多分本当にワインだけがダメなんだと思う。体勢、体にね、合うとかあるじゃん。お酒によって。だからワインがもう、これで正式にのびはワインはダメです。でも超美味しかった。It was really, really good though. I wanted to finish it. I wanted to, but my head was hurting too much. ちょっと頭が痛すぎてね、食べれませんでした、最後まで。でもお母さんはね、ワイン大好きだから、交換してくれました。美味しかったよ。めっちゃ美味しかった。素敵なレストランでした。で、このレストランね、超人気らしくて、すぐ、止まってる場所からすぐ近くで、横通るたんびに夜、毎日、外まで並んでました。おばさんがね、予約取ってくれて入れたんだけど、予約取ってなかったら絶対入れてなかった。Yeah, this place seemed like it was a very, very popular place. They had a line out the door like almost every night. But yeah. Did the restaurant not warn you about the alcohol? No. No, they didn't.で、これが夜ですね。夜のビーチ。ヨーロッパ全体なのかわかんないけど、少なくともフランス人は、まずご飯を食べる時間が遅いんだよ。7時ぐらいから食べるのね。だから、お店とかレストランも全部7時からオープンして、で、7時からもう夜遅くまでずっとご飯食べるのが時間かかるでしょ。2時間ぐらいかけて食べるでしょ。でその後に食後のデザートみたいなのがあるんだよ。でそれもまた長いでしょ。だからフランス人って超夜更かしなわけよ。こんなに人がいた。もっとね人多かった日もあった。でね、やっぱ観光スポットだから人がいっぱいいるっていうのもあるし、夜になってもちょうどいい温度なんだよ。寒くもないし暑すぎもないから、まあそりゃ海の横にこうみんなね歩きになりたいよね。あとね、普通に夜の街みたい、なんか言い方おかしくないな。夜にすることがいっぱいあるんだよ、フランス。少なくともニースはめっちゃあった。Yeah, the nightlife here was really big. Like, I know like French people are like night owls, but like Nice, I think especially is like has a very big nightlife here. So if you're like that type of person, I think you will really enjoy it. Me, I was already dead tired by like 10 p.m. So I was like already showered and falling asleep by like 10. So yeah. 久しぶりですね。2週間ぶりだよ、配信。2週間ぐらい休んでた、旅行行ってたからね。そう、めっちゃ良かった、でも。もう10時、のぴはもう10時ぐらいにはもう、寝る準備して、うとうとしてたけど、もうこの10時とか、なんてみんな、これからみたいな感じだと思うよ、多分。なんなら。ご飯食べて、これからみたいなね。でもすごいね、良かった。夜になるとやっぱ涼しくなってね、気温もちょうど良かった。昼間はちょっと暑かった。のび超焼けたもん。ツイッターでも何回か言ったけど、超焼けた。超焼けました、本当に。何年かぶりにこれぐらい焼けたってぐらい焼けた。だから肩とか割と黒い。I got so tan. Like I haven't tanned this much in like a good amount of years. But yeah.でもね、すごく良かったです。ちょっと後でね、昼間の映像もあるはず。I should have a video of how it looks like during the day. It's very pretty. あ、来た。早かった。これが昼間のニース。海、えぐくね、これ。色、超綺麗すぎて、やばい。海の色、
見て、ニースブルーって言われてるの。この海の色が綺麗すぎて。あれ、ループされてない。They call this Nice blue because the water is so pretty. It's so pretty. 超綺麗だった。でね、ニースのここの海のビーチって砂じゃなくて石なのね。で、石も、なんか、ちょっとちっちゃい粒だと思うじゃん。超でかいの。拳ぐらいでかいです。だから、裸足なんかじゃ歩けません。歩こうと思えば歩けるけど、死ぬほど痛いです。足つぼかってぐらい痛い。だから、海で泳いだのね。でも、海で泳ぐにはもう裸足なんて絶対無理だから、即興で近くのところで、海用のスリッパみたいなのじゃん。買って、それ履いて海の中入りました。ガチで拳ぐらいの大きさのが平均的にいっぱいある。Yeah, the beach here, they're rocks. It's not sand. And like you would think it's like tiny rocks, right? No, it's like the rocks are like the size of your fists. So you can, I mean, you could try, but I could not walk barefoot. I didn't dive or snorkeling because I'm scared, but I did swim in the ocean. So we bought like beach slippers because without that I could have not gone into the ocean. でもね、石超でかい。普通に危ない。投げたら、当たったら死ぬ。それぐらいでかいです。でもね、石が痛くて、座るたんびにお尻が痛いとか、歩くたんびに裸足で足痛い以外は超良かった。めっちゃ良かった。Yeah, it was very, very pretty. There were like a couple days where it was a little too cloudy, but this was like one of the really nice days. 1日2日ぐらいね、ちょっとね、雲が多くて、曇って天気ちょっと微妙だなって言った日もあったけど、でもね、基本的にはね、ずっと天気良かった。すごく良かったです。いやー、すごい良かった。でね、たまにってか割とね、結構、裸足でね、ビーチを歩いたり泳いだりしてる、亡者がいるんですよ。すげーって毎回見ながら。で、それも、なんか我慢してる人いると、もう痛みが伝わってくるような感じだった。Surprisingly, not so many people swimming. Maybe in this video there's not many, but there were. Well, this beach is really big too, right? So, I guess, I don't know why there weren't that many people swimming this day. I think it was because it was a little bit earlier in the morning. This was before noon. Because of the nightlife, everybody sleeps in, I think. Hello, welcome! Oh, Alpha! Thank you for subscribing! Thank you for 10 months! Wow, thank you! ありがとう Twitch の方でのサブスクもありがとうございます。いや、慣れてない。みんなね、顔悶絶しながら、やってた。もちろんね、冷静な顔してやってる人もいたけど、大半はすげえ悶絶した顔しながら、裸足で歩いてました。で、これね、お昼前に撮ってるから、あんまりね、人がいないんだよね。やっぱ夜遅くまでみんな起きてるから、多分、昼過ぎからなるとめっちゃ人増えてた。Hydrating stretch, I will do that. そう、めっちゃでもよかった。じゃあ次、次はね、もちろん、フランスと言ったら、デザート食べますよね。で、なんかニースにあるこのラックっていうケーキ屋さんパティシエ、チョコラティエみたいな、チョコラティエ兼ケーキ屋さんなんだけど、ラックっていうね、お店があって、チェーンのケーキ屋さんらしいんだけど、超うまかった。ニース行く方、ぜひ、てかフランスでラックあったらおすすめです。とっても美味しかったです。There are like a chocolatier, I don't know how you say it in French, but a chocolatier in Nice. Apparently they're based in Nice. But if you ever see it, we highly recommend it. It was very, very good. They were really close to us too, so whenever we wanted dessert, we would just go there, basically.すごい近かったの。だからデザート食べたい日は基本的にここでなんか買って食べてました。すごいね、おしゃれなねケーキ屋さんだった。でもね、甘すぎ、まあケーキによるけど、この3つはねすごい美味しかった。特に
で、あと、のぴのそのおじさんがすごい甘党なんですよ。だから、何も言わずに、なんかもう毎日のようにそこからケーキ買ってきて、で、すごい、すごいチルい人だから、自分が買ってきたケーキがみんなに食われても別に怒りはしないんだよ。どうせ、自分でまた買いに行けばいいと思ってるから。だから、基本的に、おじさん買ってくるケーキは、みんなで、わー、ケーキだーっつって、で、おじさんは、残念ながらお仕事があるから、お仕事してて、わー、ケーキだーっつって、おじさんなしで毎回みんなで食べてました。で、多分、おじさんは、自分が本当に食べたいときは、自分用のケーキ1個だけを買って、みんながいないときに一人で食べてたと思う。What's the usual cost for food? It is a little bit on the pricier side because it is a tourist area, but like for dinner, I feel like a general restaurant was anywhere from like 15 euros to 20 euros per person. If you got like a steak, it would be like 25, 28 and stuff. But if you would get like a pasta, I feel like it was like 19, 20 euros or something. I think it's not too bad for a really touristy place. I don't know. Maybe I'm just like my brain is messed up because of US prices, but yeah, he would buy us cakes and stuff and we would always eat them without him. でもラックすごく美味しかった。本当に近くにあってよかった。とってもおすすめです。このケーキ、これなんかクリームタルトみたいなね、これはオペラケーキで、これはなんか中がチョコレートクリームのシュークリームケーキみたいな。美味しかった、全部。こんなピです。これはね、全部ね、そんな甘くなかった。もちろん甘いよ、ケーキだから。でも甘さすごい控えめでね、ちょうどよかった。とっても美味しかった。うん。フランスね、意外とそんなにね、超甘いみたいな。アメリカは超甘いけど、なんかフランスはなんなら日本よりとかの甘さ加減をしがちかもしれない。ものによるかもしれないけどね。お腹空いてきちゃった。のびもお腹空いたよ。また海。これはね、さっきの価格よりはちょっと高いですね。ちょっと丘っていうか、ちょっと斜めにこう上に上がるところがあって、そこから撮った景色ですね。これの方が海の色が超綺麗に見える。待って。見て、綺麗すぎ。And look at all those people, cause it's afternoon. これはね、お昼過ぎだから見て、ゴミのような人の数。あといっぱい泳いでるの見えるね。見てこの人の量。えぐくない？ There's so many people! めっちゃ人おるでも超綺麗。これはバカンスに行くわね。バカンス行っちゃうよね、これね。で、ヨーロッパの人って、ヨーロッパ自体が多分、アメリカなんかよりも、こう、休みをいっぱい取る文化があって、普通に1ヶ月、2ヶ月丸々休むみたいな人が多いんだよね。だから、ヨーロッパ人とかフランス人とかはなんか、バカンスをするために仕事をしてる人とかが多いらしい。なんかそういう気持ちで仕事してるらしい。でもめっちゃね、綺麗じゃない？もう、毎日、これ本物ってぐらい綺麗な色すぎてびっくりしちゃった。で、水が本当に透き通ってるの。後でまた水の綺麗な映像があると思うんだけど、マジで海入って、足普通に見えるんよね。透けてるから。透き通ってるから。The water was so clear. Like, I have a video later, but you can see, like, I could see my feet because the water was so clear, even though, like the beaches here, it's not that bad, but it's not on this level. なんか、のぴが住んでるとこもビーチ汚くはないんだよ。でも、こんなに水は透き通ってない。本当に綺麗だった。びっくりしちゃった。すごく。で、やっぱりね、バカンスの場所だから、毎日のようにヨットだったり、あと飛行機もすんげえ低くまで飛んでるんだよね。だから、もしかしたら後であるかもしれないけど、飛行機も映るわ。たくさんのヨットやボートもあるわ。金持ちなのかレンタルなのかわかんないけど、ずっとね、なんかありましたね。すごいです。本当に。で、こ
これモナコ。唯一一日だけ行ったモナコの映像ですね。This is the video from the one day we went to Monaco. So this is the Monaco Palace Castle, whatever. これモナコの、お城です。宮殿ちょっとなんて読むのかわかんないけど、モナコはそのね、王様とかがいるからまだっていうか王様がいる国なので、モナコのその王様が住んでるお城ですね。でその前でこの兵隊さんがずーっとこうやって行き来歩いてるの大変だね。めっちゃ大変。モナコは本当にモナコ高かった。びっくりした。モナコ超高いし、人も多かったけど、モナコにはね、そのニースから、電車とかでも行けるんだけど、最初行きだけ、ウーバーして行ったのね。ウーバーじゃなかった。違う、そこないわ。その話じゃないわ。ウーバーして行って、1時間40分ぐらいで行けるのかな？車で。だから電車だと1時間ぐらいなんだけど、行きましたね、1日だけ。でこの宮殿、モナコって割と、他にもいっぱいあると思うんだけど、時間はそんなにないっていうのもあるし、モナコ高いから、そんなにいっぱい回ってはないんだよね、ぶっちゃけると。あんだけモナコ行くって言ってたくせに。Like, we didn't do much in Monaco because it's expensive, right? So, like, we barely did anything in Monaco, honestly. この宮殿見に行ってで、あとはあれはおばさんです。完全に人の体が映っちゃった。ちょっと待って、これおばさんだから、のびじゃないから。ちょっとかわいそうだな。一回消そう。あれ I thought I edited that video out. hold on, one second. のぴが撮ってる映像だからのぴではないんですが、ちょっと待ってね。Sorry, Auntie. How do I turn that off? どこだ？あれこれじゃない。どこだ？これか。ちょっと待ってね。あれ編集したはずだったんだけどな。おばさんの映像が映ってしまった。やべえ。再生してたらのぴのお母さんまで映っちゃうとこだった。危ねえ。危ねえ。If I played that video, my mom's face would have been in it too. 危ねえ。ちょっと待ってね。あれ、ちょっと見せたいんだけど、顔が映っちゃったら大変なので、クロップできないから、ループはせずに、ここだけね。危ねえ。基本的にのぴが撮ってるやつだからのぴは映らないんだけど、のぴの家族がね、ちょっとね、定期的にちょっと映ってる映像があって、映ってないやつを選んだはずだったんですが。This is all footage that I took, so like I wouldn't be in it, but you know, my family would be in it. I tried to choose ones that they're not in, but これでモナコのね、トラムに乗ったんですよ。トラムじゃないわ。なんて言うんだろう。ちっちゃい観光スポットに行くとさ、ちっちゃいモノレールじゃないな、電車みたいなのあるじゃん。それに乗りました。ディズニーランド行くときとか、日本はないのかな。ディズニーランド、アメリカのディズニーランドは少なくとも、パークのエントランスからパークまで行くのにちっちゃい電車に乗るんだよ。あれみたいなのに乗りました。それでモナコの中心をぐるっと回りました。So yeah, we rode on a little train to go around like the main parts of Monaco. 路面電車までそんなんじゃない。普通にもう一般の道路を通るやつなんですよ。でこれでこんな感じ。モナコの景色です。ヨットが超大量にあるんだよ。でのびの母さんが今 You can't hear because I have the audio off 音消してるからみんな聞こえないと思うんだけど、のびのお母さんが最後の方に意外とヨット小さいんだなとかつってんの。
意外とヨット小さいなとかっつって。で、のっぴが、お金持ちじゃないんだよとかっつってる音が入ってんだけど、それでクスって笑っちゃうんですが。まあ、多分ね、わりかしお金持ちの方々のね、ヨットがたくさんね、止められております。my mom in the background's like, the yachts are pretty small. And then I'm like, they're probably not billionaires. And that just makes me laugh. But, yeah. なんか、モナコは、なんか、ニースよりはちょっと都会めというか、建物が、新しいんだよね。伝わるかわかんないんだけど、ニースはなんか昔のビルをそのまんま使ってるって感じなんだけど、モナコはその昔の建物も残してつつ、新しい最近のビルも混ぜてるから、ちょっと雰囲気が違うんだよね。Like, Nice, all the buildings in Nice are like using like the old buildings from back in the day, but like in Monaco it's like a mix of newer buildings and the older buildings, so like it's a little city-ish but not fully, but it still definitely gave a different vibe. I mean, they are different countries though. でなんか他の別日にどっかの美術館に行こうとしてて、でその時にねウーバー乗ったのね、タクシーのやつ、タクシーなんだ、地元の人がこうサインアップしてやるタクシーのサービスなんだけど、その人と喋ってて、なんだ、この前モナコ行ったんですよとかって話をしたのね。そしたらのっぴのお母さんがなんか軽く、まあモナコとニースってそんなに変わんないよねみたいなこと言ったら、まあその運転手の方はフランスニースの方だから、なんかちょっとそのなんかジョークというかその軽いノリが伝わらなかったらしくて、すごい、いやフランスとモナコは全然違いますよみたいな、ちょっとガチトーンで言っちゃってて、で最後のぴたちのことを下ろす時間まですごい熱心にモナコとフランスは全然別物ですみたいな、すごい熱が入っちゃって、結構そこら辺すごいあれなんだなってちょっと思いました。ちょっとタブーなんだなみたいな、ちょっと軽くでもふざけて言っちゃダメなんだな、地元愛がすごいんだなみたいな、なんかまあ確かに違うけども、なんかこうのぴの母さんはこう歴史的にこう真横で昔歴史的にこう混ざってた時期もあったから、きっと、まあ、そういう意味でこう似てるよねみたいな風に言いたかったんだけど、もちろん言語の壁があってそれが伝わってなかったから、伝わりきってなかったから、ちょっとねそのウーバーのドライバーさんがすごい熱入ってましたね。Yeah, when we used an Uber to go somewhere, the Uber driver in Nice, we told them that we went to Monaco, and then my mom was like very casually, she was like, well, Nice and Monaco is like very similar, it's like the same, right? Because like, you know, probably in like back in the day, like everything was like all mixed up and like the culture is very similar and stuff. And she wanted to say it that way, but she wasn't able to explain it very well. And then the driver got super heated up. He's like, no, Monaco and France is so different. It's a completely different thing. And he was like offended and he got like super heated up. And it was really awkward. But yeah. そういうね、ちょっとプチハプニングがあったりしてね、面白かった。だからどっちがどっちなんだろうね。まあ自国愛があってすごくいいことではあるんですが、だからそこまでそこまでめっちゃヒートアップするんだなって思った。であとはこれモナコで食べたラザニアです。So we went to like a little restaurant in the center of Monaco, because we didn't have that much time that day, so we just like rushed into a little restaurant that we could find, and I had this lasagna. The restaurant was so freaking expensive. The average, like everything on the menu was 25 euros or over. It was anywhere between 25 and 30 euros. Everything on the menu was 25 euros or over. ここ超高かった。メニュー全部25ユーロ以上でした。
25ユーロで言うと、まあ、日本円だと、まあ、2500円、まあ、円安だから3000円近くするのかな。とりあえず超高かった。ちょっと急いでてあんまり探す時間がなくて、目についたところにパッと入って行ったところがちょっと値段的に外れでした。味は普通に美味しかったけども、この味でこの値段かーっていうのはちょっとありましたね。かなり高かったです。このラザニアは25ユーロでした。こんなビワーカム、こんなビ超高いモナコラザニアです。こちら美味しかったけども超高かったです。This was 25 euros. But it was homemade lasagna. It was very good, but very expensive. 手作りラザニアだったらしいんですが、お味もとっても美味しかったですよ。超熱々でね。なんなら口の天井焦げて皮むけましたけども、だけどちょっと高すぎました。It was piping hot and it burned my mouth to the point where like the skin of the roof of my mouth like started peeling afterwards, but it was a little too expensive. Yeah, very expensive. 普通にピザとかも味は美味しいけど、まあすげえ特別かって言われてもそんなでもないのが25ユーロだったり、サラダも25ユーロだったり、みたいなね。とても高かったです。モナコ高い。モナコ高いです。はい。中尾が10杯食えちまうよ。Oh, there's a comment earlier about speaking French. Yeah, most of the time, everyone was able to speak English. Not perfect English, of course, but it was definitely like enough to be able to communicate. There was one lady at the marsh that couldn't speak English, and we had a whole thing. We'll talk about that later. Or actually, I'll talk about that now. さっきね、フランス語あんまり話せなくても大丈夫だったのっていうコメントがあったんだけど、ニースは、まあ観光スポットだからかわかんないけど、英語はね、割と喋れる方が多くて、もちろん完璧な英語ではないけど、でも、こう、ある程度コミュニケーション取るには十分だったんだけど、一回だけ、マルシェでの、生搾りジュースのおばさんが英語喋れなくて、ちょっとそこでね、一悶着あったんですよ。生搾りジュースなので、まあ、虫さんいるじゃないですか。フルーツってね。やっぱり、どれだけ気をつけてても、虫はついちゃうじゃないですか。フルーツだから。で、のびのいとこがね、買ったレモネードに虫が入っちゃってたのね。で、ボトルに入ってたから、こう、一回見つけたらすぐいなくなっちゃうわけよ。ちょっとレモンジュースだから濁ってるから見つけにくくて、であとレモンの種とかがいっぱい浮かんでるから、こうなんか色が全く違うから、そんな虫と種を見分けるわけないんだけど、いっぱい浮かんでるんですよ、いろんなものが。でその中に真っ黒な虫が一匹ちっちゃい入ってて、でそれをね言おうと思ったら、そのおばさんがもう超怒っちゃって、うちのジュースは虫なんて入ってませんみたいな。いや虫入ってるんですよ。種ですよ。ちょっと真っ黒なんですよ。いや種ですとかって言って、でフランス語しか喋れないわけよ、そのおばさん。で、のびは、そのおばさんがもう超怒るわけ。なんか、虫が入っちゃってますよって言っただけなのに、全然伝わらなくて、なんか向こうもすげえ頑固に言うから、のびもちょっとカチンときちゃって、なんかのびが、No! It's black! And it has wings! って言って、いや違います真っ黒で、羽が生えてますっつって、で、羽が生えてるのを表すために手をこう、パタパタパタってやったわけで。So when I said it has wings, I like flapped with my hands to like show the wings, right? But then she thought I was talking about a bird. でもそしたらこうパタパタパタって言って羽パタパタパタってやってるから鳥だと思われたわけなの。のびのいとこたちってフランス語がちょっとわかるから、いや後から虫って言った時鳥だと思
われてたよっつって、はなんであれ鳥になんだよ、バカじゃねえって思ったんだけど、で、それちょっとね、言い合いになっちゃって、でももうフランス語しか喋れないおばさんがもうずっと大声で、周りの人が全員見てくるように、大声でなんか言ってくるから、このおばさんダメだわっつって諦めて、もう帰ったんだけど、ちょっとそういう、一悶着ありました、言語の壁で。はい。Yeah, she was like yelling so that like everyone at the march started to like stare at us, and like I didn't know what the fuck she was saying, right? Because she would only speak in French, and my cousins, even though they can like understand a little bit, I think they were like too scared because they're little kids and it's like an old lady yelling at us, so we just gave up and left. But yeah. When I did, pata pata pata, it's black and it has wings. She thought it was a bird. 鳥だと思われました。鳥だと思われちゃった。っていうね、ちょっと言語の壁は一つありましたけど、それ以外はね、全く問題なかった。Other than that, everything was okay. That was the only issue that we had because of the language barrier. But yeah. うちの住所にチキンが入ってるわけないでしょうがつそりゃチキンなんて入ってるわけねえよな。面白すぎる。後から聞いて、なんであれで鳥になるねみたいな。虫の話してるやろがいっつって。あ、Mir, thank you so much for the gift! ありがとう !Thank you, thank you! I appreciate it! ありがとうございます。っていうね。まあそれだけ。まあ、じゃあちょっとモナコの話に戻りましょう。We'll go back to Monaco. Actually, this is like the only thing I think. Oh no! モナコもう一個あった写真。これ。モナコでアイスジェラートです、ジェラート。面言にはね、違う画角での写真載せたんですが、これはなんか、近くにあったちっちゃい、教会の前での写真です。Yes。モナコはありませんでした。モナコは、てかフランスは、ジェラートだらけです。ジェラートしかありません。一番近かったのはでっけえマカロンの間にアイスが挟まってるマカロンアイスサンドはあったけども、モナカはありませんでした。でもやっぱ暑いからもう毎日のようにね、みんなアイス食べてた。周りがね、毎日というか毎日食べてるように見えてるだけで、でもね、アイスクリーム屋さん、ジェラート屋さんはすんげえいっぱいあった。There were so many gelato places. And because it was hot, everybody was... There were always people around it. これがチョコモナコジャンボ。チョコモナコジャンボでは、チョコモナコジャンボです。あ、そう、これチョコモナコジャンボですね。チョコモナカではなく、チョコモナコジャンボです。はい。っていう感じでね、最後はジェラート食べて帰りました。割と早めの時間に帰りました。この空を見てもらえばわかると思うけど、まあ多分昼間の3時ぐらいには帰りました。You can probably tell, but we went home around like 3 p.m. because this was the last thing we did before going home. Like Monaco was too expensive and there wasn't like much to do. Also, we went on like a Sunday.And all the shops are closed too. フランスってかヨーロッパなのかな。フランスは少なくとも、日曜日とかだったかな。日曜日は基本的にみんなお休みなんですよ、お店とかが。だから何もやってなかったっていうのもあってすぐ帰りました。はい。はい、ということで、もう一個モナコの映像あります。モナコの駅です。日本のみんなにとって面白いかなと思って、日本と全然違うから。I thought this be a funny or cool video for the JP viewers because it's very different from Japan. 全然違うの。これ、面白くない？ Monaco and Luxembourg is a crazy expensive place. Yes, it was very expensive. Yeah, like 80%, 90% of all the stores are closed on Sundays.So it's very inconvenient if you need to go out on a Sunday. これはモナコの駅の
地下だったんかな。これ地下じゃねえな。多分単にトンネル。地下かな、わかんない。でも日本と全然違くない？だってなんならさ、この、なんだ、歩けるんだもん、ここ。普通に。反対側行きたかったら、ここ、何？普通に、電車の通るところ、電車いなかったら歩いて反対側行きちゃうんだもん。新宿の方がでかいな。でも確かにちっちゃかった。駅は小さいけど、見た目が全然違う。What do people do on a Sunday then? I don't know. Go to the beach. They also don't work. Yes, because it's a Sunday. でもね、撮るの忘れちゃったんだけど、ここの、ホームに行く道はね、の床、大理石でした。まあ、本物の大理石かわかんないけど、大理石のような模様の石でした。床が。めっちゃファンシー。The path to the platforms, I forgot to take a video, but the floors were marble. I don't know if it's real marble, but it looked like marble. So it was very fancy and very clean. なんかね、新しくできたばっかりっていうのもあるかもしれないけど、でもモナコっていうのもあって、そこはちょっとこだわりがあるのかなと思った。いや日本だってやればいけますよ。許されてないだけで。いや、日本はさ、ガードされてんじゃん。ガードがあるじゃん。いけないでしょ。飛び降りないと。But yeah. Anyways, that was my end of my Monaco trip. Nope, you visit Stockholm for super fancy subways. They're famous next time. Ooh, really? I definitely want to go to other places in Europe. もう他のね、ヨーロッパの国行きたいですね、機会があったら。次。これね、多分モナコ、モナコじゃない。でも時期的に多分モナコから帰ってきた夜じゃないかな、多分。So this was one of the dinners that I went with my mom. It was so good! 超美味しかった、ここ。ここ超美味しかったです。ここは、ワインバーみたいな感じのとこのレストランなんだけど、ワインのつまみに食べるみたいな。だからメニューの数とかも本当に限られてて、で、メニューも全部ワインに合うようなメニューなわけね。で、まあ、ワインが好きな人が作ってる場所だから、まあ、美食家だよね、多分。すごくちっちゃい、まあ、立地もあってだと思うんだけど、すごい美味しかった。This stream makes me hungry. Me too. Yeah, this was like a kind of like a wine bar-ish place. So the food menu was very, very limited. Yeah, and the portion was kind of small because it's like the wine is the main thing here, and then the food is like kind of like side dishes to go with the wine. But it was definitely enough for my mom and I, because you know we had other stuff to eat in the day, and we had like dessert afterwards too. But this was so good. 超美味しかった。この左の方は、リゾットです。チーズが違う、チキンが上に乗っかってるリゾットです。なんか野菜リゾット。This one is a chicken risotto. It's a risotto with chicken on top, and this is some kind of cheese salad. It was so good. 右側はなんかこのでっかいチーズが乗っかったサラダ。サラダのも超うまかった。そう、これチーズです。超美味しかった。まずチーズ好きは大好きだと思う。で、酒好きも絶対好き。上の青いのこれはペスト、ボロネーゼですね。ボロネーゼです。Something like an izakaya. Yeah, kind of like an izakaya. And one thing I noticed, ニースなのかフランスなのか分かんないけど、多分ニースな気がする。なんかね、ズッキーニよく使いがち、野菜で。ズッキーニとピーマンよく使いがちなイメージあった。今回の旅で。I feel like, at least in Nice, a lot of the dishes use zucchini and bell pepper. Which I didn't know. But it was very good. サワークリームではない。これはね、クリーミーな感じの、味はね、どんな感じだっけな。でも味はね、癖がそんなにないチーズでした。
モッツァレラ系のこうライトな味のチーズかな。でもクリーミーな感じ。Very creamy. I forgot the type of cheese. これチーズです。やっぱワインとチーズでしょ。ワインにはチーズでしょ。ピーマン、パプリカ。パプリカとピーマンの違いがわかんねえんだけど何？And the risotto too was supposed to be like a blue cheese risotto, but the blue cheese was not strong at all. Like I don't like blue cheese usually, but it was like a very very subtle hint of blue cheese. リゾットもこれブルーチーズリゾットだったんだけど、ノビブルーチーズ好きじゃないんだけど、でもねすごいブルーチーズはね全然強くなってすごいほのかな香りみたいな感じ。だから普通にブルーチーズまでは好きじゃないけどチーズ好きですっていう人は全然食べれる。めっちゃ美味しかった。肉も超柔らかかったし、マジでここ超美味しかった。のぴとお母さんこの日は2人だけで食べたんだけど、なんかまた来てもいいよねみたいなこと言って、で他の後からの別便もなんか今日夜どうしようかって言った時にあそこまた行ってもいいよねっていうぐらい美味しかった。めっちゃ美味しかったです。遅れました。こんなびです。こんなびー。Welcome。そう。美味しかった。あとね、なんか普通に野菜が超うまかった。わかんない。もしかしたらアメリカの野菜がまずいだけかもしんない。けどね、フランスの野菜全部うまかった。The veggies in Nice was really good. Like, I don't know if the vegetables in the US just suck or whatever, but the vegetables were really good. It was really good.Very fresh and very yummy. すごい美味しかった。はい。んで、はい、夕方の海、綺麗すぎる。This is after sunset. これはね、多分日が沈んだ後だね。日が沈んだ後ですね。綺麗すぎます。で、石見えるでしょ、でかいのゴロゴロ。You see the big rocks. These were like the size of your fist. でかいです。超でかい。Any good rocks taken home? These are like the size of your fist. I did not take any home. There were like some small ones, like the size of like a child's fist, but like nah. Okay, too hungry from these. Time for dinner. What are you gonna eat? めっちゃ綺麗でしょ？でもこれはやっぱりね、裸足はさすがに辛い。で、なんか、写真だとわかんないけど、ここから水に行くとき、結構、斜めが急になってんだよ。だから、降りるとき、石と一緒に流れ落ちるんだよ。だからちょっと危ないんだよね。だから、水に入るのがちょっとね、一苦労っていうか、大変だった。the water is so clear. It's so pretty. And like you can't tell from the picture, but like right after this line going into the water, the rocks are like in a very steep slope. So when you try to go into the water, you like slide with the rocks. So if you're not ready to get wet, it's kind of dangerous to go to the water. そう、ちょっとしたトラップになっててね、石と一緒にダダダダダって雪崩のようにね、落ちていくからね、ちょっと大変だった。上がるのもちょっと大変っていうのもあった。でもすごい素敵でした。そう、だからなんかご飯食べたら、海のこのエリアでご飯食べてたら、もう歩いて5分以内で海だから、ご飯食べたら、なんか食後の散歩で、ほぼ毎日、行ける日は海の横歩いてたね、みんなでね。で、なんか、日が沈むのが遅いから、これ普通に何時だっけな、撮ったの。ちょっと、携帯の時間見るわ。これ撮った時間が、そんな遅くないんだよ。これ9時です。9時前、8時50分に撮りました。8時50分でこんな時間こんな明るいから、なんか時間価格がバグるんだよね。すごい、でも綺麗だった。This was taken at 8:50 p.m. We would try to take walks by the beach after dinner because we were like literally a 5-minute walk from the beach. But like because it was like still bright, even like by 9, it was like weird. Like my time thing would get messed up. 降りてみよう、ダダダダダダみたいな。そう。そう。すっごい高さがあるわけじゃないけど、
ちょっと絶妙な絶妙な距離があったんですね。まあ、でっかい、こう、歩幅が超でかい、超でかいスプリット並みの人だったら、まあ、一歩半ぐらいできる距離ではあったけど。Does it get dark earlier in the US? I feel like it does. I feel like it does, yes. Yeah. 夜の9時前だよ。そうだよ。これ8時50分。そりゃ夜更かしするわけだね。すごかった。I feel like it does get darker here, even during the summertime. It gets real weird the higher north you get. Yeah, probably. Yeah, that's probably why. Yeah. 足短い。いや、普通ののっぴは普通の一般的な人で、普通の一般的な人の歩幅で言ったら、まあ、5歩ぐらいの距離かな。5歩ぐらいの距離。まあまああるでしょ。まあまあ。次。よし動画です。ちょっと聞いててほしいのが、聞けないわみんな。ちょっとこれだけ聞いてほしいんだよな、音。水が、戻るとき海に、波が海側に戻るときに、こう、石の音がカラカラって聞こえるの。そこは超いいの。それちょっと聞いてほしい。I want you guys to listen. I don't know if you guys will be able to tell, but when the wave goes back into the ocean, like the sounds of the rocks touching each other is so nice. I want you guys to try to hear it if you can. Hold on. Okay. I'm gonna try to see if you guys can hear this. じゃあ再生します。これじゃねえわ、音。これだ。iPhone はさ、お母さんの声が。That's my mom. That's my mom, but it's okay. iPhone はさ、iPhone がさとかつってる。My mom's like, the iPhone something. I don't know what she was trying to say. But anyways, this is how it sounds and it's so relaxing. すごいリラックスでき、マジで ASMR。マジで ASMR。iPhone がさとかつってる。誰か映ってる足は泳いでる人の足ですね。You can see someone swimming too, but めっちゃ綺麗じゃない？すごい綺麗な水がこんなにさ、綺麗なの、すごすぎる。もうね、これもまた8時50分でしょ。でももう疲れてるわけよ、のぴは。もう早く帰ってシャワー浴びて寝ないと明日の朝また早いっていう気持ちと、めっちゃ綺麗だな、ずっと座ってたいけど、でも座ってたら明日が最悪だなっていうね、葛藤に葛藤されながら撮ってました。This is like 8:50, right? And I was already super tired by this, right? So I was like, oh my god, I need to go back home to our Airbnb and take a shower and go to bed because tomorrow we have to wake up early again. But it's so pretty. But it's already 9. But yeah, so yeah, I was like, my head was like, I like wanted to go home to go sleep, but I also wanted to stay here and just like sit and listen. めっちゃ良かった。このカラカラカラが動画だとやっぱりちょっと聞き取りにくいんだけど、本当に良かった。マジで良かった。How early did you wake up? I mean, it's not that early, but we were always out and about by 10 or 11 almost every day. So, yeah. いや、マジで戻りたい。2週間あっという間すぎた。で、なんかさ、2週間ってさ、
旅行にはいいんだけど、2週間って最後の方でやっと、その滞在先でのお気に入りなものが見つかって、これ、もうちょっと時間があったら、その一番気に入ったものをこう時間をあんまり気にせず存分にできるよっていう感じの期間だから、なんか最初の2週間はずっとなんかもう、毎日行くとこあって、こう新しいもの見てな感じだったんだけど、最後の1日2日とかは、なんかもう見切って、じゃあこの2週間の中で一番お気に入りだったことをまたやりに行こうとか、こう時間あんまり気にせずずっとだらーっとできるみたいな、やっとできる、でもあさって帰るみたいなね、感じだったね。だからのぴがもしまだ時間があったなら、海で座ってぼーっとするか、海の中でずっとプカプカしてるかやってましたね。すごいよかった。楽しかった。I wanna go to the beach now. Me too, but like the beaches nearby aren't this pretty. They're not bad, but they're not this pretty. もう、のびもさ、車で20分行けばすぐ海なわけよ。でもこんな綺麗じゃない。こんな綺麗じゃない。もう汚いわけじゃないけど、これはレベチすぎる。レベチすぎる。っていうね、びっくりしたよ、本当に。初めて見たとき、と思ったもん。綺麗すぎて。すごい、本当に綺麗だよ。この後映像出てくるはずだけど、ここはニースの隣かなんかの次のなんか近くの道にある、名前が未だにわかりません。なんて言えばいいのかな。ヴィルフランシェサルメールとかっていうなんかちっちゃい場所なんですね。で、ここもビーチがあるんだけど、割とここはちっちゃいビーチなの。This is a smaller beach. And this is also very pretty. 今から行くよ。これめっちゃ、水の綺麗さがわかるから。待って。めっちゃ綺麗。ここもね、いっぱいボートがあります。ここ。見て！キラキラ見て！で、魚もね、泳いでた。この映像は魚映ってないけど、魚も泳いでた。There were fishes swimming too. You can't see, this video doesn't have the fishes, but there were fishes swimming too. やばくない？なんかさ、イメージでさ、大体の偏見だとさ、こういうボートがあるぐらいの港とかってさ、水汚ねえイメージなんだよ、のぴは。なんかボートからなんかいろいろさ汚い水が混ざってとか、でもボートがこんな近くにあるところなのにこんなに透き通ってるってすごくない？びっくりしちゃった。で魚がもういっぱい泳ぐってことはやっぱり綺麗な水ってことじゃん。めっちゃ綺麗だった。すごかった。感動したよマジで。よっと思ったより小さいな。いや、言ってない。ここは言ってない。ここでは言ってないよ。モナコで言ってた。It's so clear, right? It's so pretty! 超びっくりした。あ、そろそろカメラいいんだね。Okay, I think I can move now. Let me see. もしかしたら動けるかも。もしかしたら動けるかも。Oh, it's taking time to set up. ちょっと時間かかってな。ヴィルフランシュ・シュルメール。そうです、そうです。ヴィルフランシュ・シュルメールっていうとこですね。動いてた今もしかして。あれ、動いてはない。動いたーただいまーこれ消しましょう。チャージング終わった充電終わったぜ。I can move now 何分かかってんね。1時間半かかってるじゃねえか。It took me an hour and a half 1時間半動いてないって。Anyways もう本当に綺麗だった。で
でここのビーチはね、ここも石なんです。でも石は、まあ、親指の大きさとか、小指の大きさぐらいのちっちゃい石になりました。でもこれもこれで痛いんだよ。これもこれね、地味に痛かった。The rocks here are tinier, like the tip of your thumb or tip of your pinky, but it still kind of hurt. It still kind of hurt. So I didn't walk barefoot. I couldn't walk barefoot. 裸足はね、ノピはちょっときつかった。ちょっとノピの足の裏の皮膚はちょっと柔らかすぎて痛かったです。でも足の裏の皮膚硬い人はここだったら全然大丈夫だと思う。はい。これがここの街はニースよりも建物の色がもうちょっと明るめな街で、なんか本当に可愛らしい感じなんだよね。だからこのね奥に海が見える画角すごくおしゃれだなと思ったので撮りました。とっても可愛い街でした。なんで石なんだろう。なんでだろうね。なんでだろう。よくわからない。確かになんでだろう。おしゃれじゃない。どこ撮ってもね絵になる。Like wherever we were and whatever angle I was taking a picture from, like all the pictures were so aesthetically pleasing. So pretty. So pretty. はい。次は、エズっていうとこに来ました。エズ。We went to a place called Ez. Ez is like, near Nice. I forgot how far it was. But we went to a place called Ez. エズっていうところに来ました。すごい、説明はちょっと説明どうすればいいかわかんないですが、まあそんなことはどうでもいいです。エズにある、なんと、ミシュランのレストランに行きました。We went to a Michelin restaurant in Ez. What the heck? I did not know we were going here, okay?ミシュランに行きましてバルコニーに座ったんですが景色がエグすぎる。やばいよ。 Look at this fucking view. Oh my god. And we had the whole place to ourselves for like 30 minutes. 30分だけのぴたちだけだった。ここ最高すぎ。 I don't know how much it was. I don't know My mom paid. I don't know. すごかった。やばくない？この景色。すごくない？えぐい。で、あと、待合室みたいなのもあって、そこも超綺麗で、ちょっとその写真はないんだけど、もう全部おしゃれすぎてすごかった。びっくりしちゃった。本当に綺麗。で、これの反対側にあるところが多分ニースなんだと思うんだよね。The peninsula on the other side, the far side, on the other side. Hold on, let me actually pause it. ちょっと止めればいいんだ。多分ニースがこれ。I think this is Nice. Yeah. 多分あれ見えてない。ちょっと待って、You can't see my cursor. 多分ここがニースだと思うんだよね。こうなってて、ここがさっきのでかいビーチね。ここが、だから多分ノプたちは、この丘の反対側にあるここら辺にいたんだよね。So I think Nice is here. So, behind the hill was where we were. So yeah. 30分ぐらい貸し切りでした。最高すぎた。びっくりした。今から、このミシュランで出てきたちょっと意味不明な食べ物を見せます。I took pictures of each single dish that we had at this Michelin restaurant. They're very weird. Yeah, I'm just gonna say I'm sorry, Mom, that I was not able to enjoy the food. I'm still a baby. I realized after this experience that I still am a baby. 本当にお母さんごめんなさいなんですけど、ノピはちょっとまだ子供舌でした。
大人になったかなと思ったら、このミシュランのレストランで食べた、あとこの経験をしてからのぴはまだまだ子供舌なんだなってことを、分かりました。本当に申し訳ないです。あんなに、いくらか分かりませんが、すごい高いお金を払ったのにもかかわらず、ちょっと食べ物を楽しめなくて本当に申し訳ないんですが、ちょっとのびには複雑すぎました。はい。Yeah, I'll show you guys why. なんでか見せます。こんなぴです、こんなぴー。今からね、この景色が超素敵なミシュランで食べた変な食べ物たちを紹介します。まず一品目、ちょっと素敵すぎて調子乗ってアクスタ持ってってたので写真撮りました。Yeah, so I took a picture here because I was so excited. My first Michelin place, right? My first Michelin restaurant. 初のね、ミシュランだったからちょっとテンション上がってね、アクスタと撮りました。見てください、この背景にあるもの。これアペタイザーです。お通しです。お通し、木についてます。木、look! It's on a freaking stick! It's like, 見てこれ。It's on a stick. There are chips too. There are 4 of us. Just 4 little chips. 4つチップスが挟まってる棒が来ました。このチップスは、ソッカチップスでした。ソッカチップス。These are Soka chips. Soka chips. ソッカチップス。今北さんとか途中から来た方に説明するとね、ソッカはニースとか南東のフランスエリアで食べられる郷土料理のひよこ豆で作った、食べ物ですね。このね木にねソッカチップスをね4つ刺して出てきました。ソッカが出てきました。席についてね、この A さんがね、この棒を持ってきてね、なんだこれと思ってね、棒になんか刺さってるとかって大声で言っちゃってね、ミシュランには全くふさわしくないリアクションをしてしまいました。What's in the drink? Sparkling water. That's all. これ後ろの飲み物はただの炭酸水です。ただの炭酸水です。でもこんな素敵な写真だとなんか特別な飲み物に見えちゃいますよね。ただの炭酸水です。It's just sparkling water. It just looks fancy. It's just sparkling water with lemon in it. はい。お通しがこんな変な木に刺さったソッカチップスです。次、前菜です。前菜。違う。またちょっともう一回前菜の前にね、ちょっと綺麗な景色挟みましょう。じゃあ、before that, let's look at some pretty views again, okay? Let's look at some pretty views. すごくない？綺麗！そう、食べ物は楽しめなかったけど、この経験はすごく楽しみました。Starting to get why I didn't enjoy it. The Soka chips were good. I mean, it was only one single chip, so I don't really remember the taste anymore, but... ソカチップス美味しかった。でもね、ソカチップス1個だけ、1枚だけだったからちょっとあんまり味覚えてない。1枚だけだったからちょっと本当に覚えてない味。でね、これ、声聞こえてないんだけど、4人で行ったの。のぴとお母さんとおばさんといとこの上のお姉ちゃんの方4人で行ったんですけど、これ音入ってないんで聞こえないんですけど、のぴのお母さんも、動画撮ってんだよね。で、ここ4人で今貸し切りですって言ってるんだけど、その後にのぴが食い気味で誰も来ないです4人で貸し切りですってお母さんが言いながらのぴが食い気味で誰も来ないですでそしたら30分後ぐらいに誰か来たI'll take my 1.75 grams of Doritos. Honestly though, the Soka chips are probably more expensive than that.
はい、じゃあちょっとね、長めは挟んだので、いきますよ、変な食べ物。Are you guys ready to see the weird food? はい、前菜です。A first dish was in this little bowl. なんかこの変なね、器にね、もうアートです。皆さん、これアートです。This is art. This is art, okay? Like halfway, I was like, okay, the chef probably doesn't really, he probably doesn't care how it tastes. He probably only cares on what it looks like. Cause that's how much I couldn't understand the taste. マジのびは途中から、あ、わかった。このシェフは、味よりも見た目重視なんだなってちょっと思い始めました。それぐらいアートでした、このお料理。これはですね、わかんない。初めて食べたハーブの味の、まず下にソースがあるでしょ？その中になんかムース。で、上に、薄いゼリーみたいな、ゼラチンみたいな。で、上に花。なんかちょっとよくわかりません。でもハーブがちょっとね、本当に独特な味すぎて、のび食べれなかった、これ。一口食べて、こんなの、美味しくないって思いながら食べるよりも、美味しいと食べているであろうお母さんにあげた方がいいなと思って一口でやめました。So there's I forgot the name of the herb, but it was an herb that I've never had before, and it was a very acquired taste, okay? So there's that, like, sauce of the herb, and then there's, like, the herb sauce, and then there's, like, a mousse that they made out of that herb, and there's just, like, random clear jelly on top, and then there's a flower. I took one bite, and then I was like, okay, I'm not eating this, and I gave it to my mom. My thought process there was, rather than me trying to force it down, not enjoying this really expensive first meal, I'd rather give it to my mom that looks like she's enjoying it. So yeah, I give it to her. そう、賢明な判断で、だよね。もう高いんだからさ、やっぱり美味しいと思いながら食べる人にあげるべきだよね。っていうのでね、あげました。写真だけは撮りましたね。可愛いからね。It's very cute. とっても可愛い。見た目は素敵です。はい。はい、次。これも前菜としてついてきました。これも美味しかった。なんだったかよくわかんないけど、これも美味しかった。This was good. I don't really know what it was, but it was yummy. これ美味しかった。ただこの緑のソースはまたさっきのハーブの味だったから、この緑のハーブのソースをちょっと避けて、このクリームだけ食べました。クルトンとトマトと、この赤い輪っかはトマトのなんかソースかなんかなんだけど、この緑のソースを避けて食べました、全部。あと上のこのなんかいろいろ盛り付けは外しました。なんかちょうどお母さんから連絡来た。もしかしたらお母さん配信見て、お母さん配信見てます。 My mom's watching the stream. She just sent me a picture of the menu. Thank you. Tarragon. The herb is called tarragon. タラゴン。日本語ちょっと日本語でちょっと日本語訳見ましょうね。tarragon。タラゴン。同じだ。タラゴンの葉。皆さん、タラゴンって何か知ってる？のびわかんない。タラゴンってなんだろう？ What's tarragon? Tarragon。なんか草です。なんか草です。なんかの草です。お母さん、ありがとう。でも、タラゴンっていうハーブです。気になる方は調べてみてください。そこら辺に入ってる雑草とあんまり見た目は変わりません。味はとっても独特な味でした。はい。とりあえず、今回のお料理は全部タラゴンがどっかにあって、ちょっと、あんまり好きじゃなかった。Yeah, this chef really liked tarragon. He would use it in a lot of things throughout the whole food, and I did not enjoy that. But yeah, anyways. But this was good. これ美味しかった。なんかのクリームで美味しかった。とりあえずこれ美味しかったです。はい。This was good though, so I was able to eat this. はい。次。This is the main course, guys. これがメインです。
でもこれ何かわかります？ Can you tell what this is? 説明しましょう。This is roasted supreme of poultry with verbena. Gyroides mushrooms with fresh almond and apricot yellow wine sauce. あ、そうだったんだ。ちょっとわかんない。とりあえずこれは待って、これチキンだったん？チキンです。チキンです。This is chicken. Yes. これチキンです。This is chicken. はい。まず、これチキンです。This is chicken. で、この真ん中もチキン。これもチキン。これ骨。This is also chicken and this is the bone. Just the bone. And then there's little mushrooms. ちっちゃいマッシュルーム。でこれ確かじゃがいも。確かこれ人参かなんか。で、なんかこれが何のソースだ？アプリコットワインソースです。多分。はい。って感じです。で、この点、別になんかね、ソースがポトって落ちちゃったわけじゃないです。これわざとに置いてあります。なんかすっごい酸っぱいフルーツの味しました。レモンかなんかみたいな味しました。This little dot is not there by mistake. It's a little sauce, like a very sour, sweet, fruity sauce. But yes. まあ美味しかった。まあこれは美味しかった。I didn't get drunk with this. It wasn't that strong. It wasn't that strong. でもね、このね、マッシュルームがね、味付け間違えちゃったのかなってぐらいしょっぱかった。本当にしょっぱくてびっくりしちゃった。見た目重視しすぎて、本当に味間違えちゃったのかなって思うぐらいしょっぱかった。それ以外は美味しかった。まあ、この下に引いてるソースはちょっとよくわかんなかったけど、それ以外は美味しかったです。These mushrooms were the saltiest thing I've ever had in my life. Like seriously. Like from this dish, I was like, okay, this chef only cares about looks and does not care how things taste. That was how salty these mushrooms were. Like, it was that salty. もう本当にしょっぱかった。死ぬほどしょっぱかった。もう海に、半年ぐらいつけといたんかなってぐらいしょっぱかった。びっくりしちゃった、本当に。本当にしょっぱくてびっくりした。それ以外は美味しかったです。はい。それ以外は美味しかった。まあ、他のと一緒に食べたとしてもしょっぱすぎる。このマッシュルーム1個で、全部のプレートが食べられるぐらいしょっぱかったです。もう足りないわ。この全部のプレート3回分ぐらい食べれるぐらい、このマッシュルーム1個で十分しょっぱかったです。でもそれ以外はすごく美味しかったです。あと目の保養ですね。Very pretty, very cute. The presentation is perfect. はい。で、次。デザート！チョコレート、のびが頼んだチョコレートデザートは、Lemon and Hazelnut from Piedmont Sphere and Thai Nori Chocolate Cream and Basil Sorbet。よくわかんないです。まず、これ、バジルのソルベ。好きじゃなかった。This is basil sorbet. I didn't like it. I gave it to my mom. ちょっとバジルのソルベは好きじゃなかった。ちょっと大人すぎた。バジルそのまんま食べてるみたいだったからちょっと好きじゃなかった。でもソルベだから溶けちゃうから、お母さんにお母さん早く食べて、溶けちゃうから、溶けたら流れてきちゃうから早く食べてっつって食べて、一番最初に食べてもらいました。でもそれ以外は美味しかった。それ以外は超美味しかった。チョコレートの上になんかまん丸のチョコレートで、この緑色のやつは中になんか
レモンソースみたいなのが入ってたり、あとはこのチャンクみたいなのはなんかカリカリにチョコレートクッキーみたいな感じだったり、でチョコレートムースで、この中丸いやつも割ったら中になんかレモンかなんか入ってて、あとヘーゼルナット、ローストヘーゼルナットが入ってて美味しかったりで、超美味しかった。このバジルソルベだけマジでいらんかった。すごい美味しかったです。Everything except for the basil sorbet was really yummy. The little chocolate balls had like little lemon jelly or something inside. It was very yummy. いやー、美味しかった。あ、そういえば、お母さんがメニューくれたからこれ説明しよう。せっかくだからね。これはトマト with tarragon cream。あ、違う。こっち。あ、違う。あ、わかったこれは、あ、わかった。これは、セロリクリームでした、これ。タラゴンクリームじゃない。セロリクリーム。のびセロリ好きじゃないです、あんまり。なんかスープとかに入ってるセロリだったら食べれるんだけど、セロリ単体はちょっと無理なんですね。This was celery cream. Like, I can eat celery when it's in like soup and stuff, but I can't eat it by itself. I don't like the taste. And this was celery cream. ちょっとあんまり好きじゃなかったでした。カーソルが眼球。いや、カーソル眼球じゃないです。This was celery cream. で、こっちがトマトでしょ ?with tarragon。ちょっとわかんねえ。メニューをさ、普通のメニューじゃないわけよ。ファンシーなメニューでよくわかんないわけよ。とりあえずそんな感じです。で、これは美味しかったからまあいいよ。美味しかったから。で、あとね、もう一個。あれ違う。もう一個あったのに。かわいいトマト。あれ、かわいいトマトの写真がない。もう一個かわいいトマトがあったから、それちょっと見せたい。There was another cute one. I forgot to show. これだこれだちょっとでけ。で、そうぜ。これ超かわいいよ。Look! かわいくない？手まりみたいなの。手まり、これが tomato with tarragon cream. これだ This is the tomato with tarragon cream. So this is sliced tomato, and then inside it has tarragon cream. そうだ、これも食べれなかった。これもトマトだけ食べて、これスライストマトの中にタラゴンクリームが入ってるわけよ。だからトマトだけは食べれたけど、中がタラゴンクリームだから食べれませんでした。トマゴンじゃないよ。もうこれ好き嫌いとか、セロリって好きじゃない人多くない？でもね、セロリもまあ100歩譲っていいよ。タラゴンはちょっと本当に大人の味っていうか、すげえ変わった味すぎてちょっと微妙だった。So the tomato tasted good and the soup around it was okay, but the tarragon just ruined it for me. I could not eat the tarragon, guys. The tarragon was too difficult to eat. はじめまして。初見さんはじめまして。テラノテラ学園英語教師ののびティループです。今はですね、今週2週間ほどフランスのニースっていう場所に行ってまして、ニースに行ってた旅行のね、話を写真付きでいろいろお話ししてます。よかったらゆっくりしていってください。今はね、初のミシュランレストランに行った時の変な食べ物の話してます。はい。But this was also the appetizer. Yes. ということで、これも食べました。はい。で、フランスはですね、デザートあったじゃないですか。デザートの後にまたデザートが来ました。So we had dessert after dessert. And this was 手前のこれはなんかのマカロン。ちょっとねメニューに載ってなかったんだよこれね。わかんないんだけどマカロンでしょ？マカロン。And this was papaya chocolate or something. パパイヤ味のチョコレート。でこれはなんかのゼリーでした。これは全部美味しかったです。はい。This was all very good. これはなんだっけな、なんか忘れちゃった。美味しかったよ。でも全部これは全部美味しかった。
これは全部とっても美味しかったです。ということで、初ミシュランレストランの経験でした。皆さんもぜひ。ミシュランは、どういうミシュランに行くかはよるかもしれませんが、こういうミシュランは、味よりも目で楽しみましょう。のびは目でたくさん楽しめました。味は、はい。で、ここのエズのね、あんまりね、いい写真なくて、唯一のいい写真これだけなんだけど、エズってちっちゃい、なんか、島なのかな。でもなんかちっちゃいエリアなんだよ、エズって。で、こう上を登っていく場所で、道がすごく細いの。で、結構坂も割と、急というか。で、ここも観光客いっぱいいまして、それもあって写真があんまりいいの撮れなかったんだけども、でもすごいね、可愛い道があったので、撮りました。Ez is like, I don't know if it's like a little island, but like, you like go up and there's like hills and stairs, but it's pretty steep. And the path is very narrow. And there are a lot of tourists too, so that's why I couldn't get a good picture to show you guys. But this was one little path that I was able to take a good picture of. Yeah. But Ez was very nice too. It was very fun. Yeah, and at Ez is the first place that I got something. Ez で初のお土産買いました。Ez で初のお土産買いました。エズのその上に行く道の間にちっちゃいギフトショップというかお店がいっぱいあったのね。フランスとかニースというかここら辺のね場所はまず一番多いのはアクセサリーショップが死ぬほどあるのね。なんでかわかんないんだけどマジで死ぬほどあるの。で、8割ぐらいはみんな同じもの売ってるわけね。で、そこの一つのアクセサリーショップでネックレス買いました。ちょっと写真は後で見せます。でも、可愛いね、金色の、全部買ったものほぼ金なんだけど、今回、純金ではないんですけど、金色の、なんか、フランスの、ものが書いてあるネックレス買いました。後で写真見せます。撮ったので。I'll show a picture later. But I bought a little gold necklace at Ez. And then I also bought my first perfume. あと Ez で買ったのは人生初めての香水買いました。初めて。のび香水はちょっと鼻がちょっと敏感っていうのもあってあんまり香水好きじゃなかったんですよ。It's all for myself. I only bought gifts for myself this time. I didn't buy anything for anyone. I'll explain the reason why later though. 初めて人生初の香水買いました。I can't pronounce it. I can't do the French way. But Gallimard っていうフランスの香水屋さんで初めて香水買いました。ちょっとね、この黄緑色で匂いが中に入ってるものは柑橘系なんだよね。オレンジ系、なんかみかんとあとグリーンティーって書いてあるお茶系だからすごくフレッシュな匂いです。すごく爽やかなフレッシュな匂いの香水を買いました。So the main things that you can smell in this perfume is green tea and like a tangerine or a mandarin or something. So it's a very fresh smell. そう、つけすぎ注意ですね。そう、1回プッシュぐらいで十分でいいんだと思うんだけど。But yeah, I've never bought perfume before because I have kind of like a sensitive nose and I'm kind of sensitive to smell and I don't really like strong perfume. Finally, yeah, you can match with me. But yes, I wasn't planning to buy a perfume. 本当はね、買うつもり全然なかったの。でも、ここの香水屋さんで、本当に、10分ぐらいのちっちゃいツアーがあって、そこのツアーで話を聞いてたらちょっと買いたくなっちゃったね。すごくいいお話聞いて。
なんだっけな、なんかいろいろ話してたんだけど、一番印象に残ってるのは香水業界の香水って香水業界のほとんどの香水の売り上げ 85%、売り上げの 85% はその香水のマーケティングに行ってるんだって。すごくない？マーケティングはその広告もそうだし、パッケージの見た目もそうだし、だから香水を作るためのお金以外に全部いってるらしい、 85% も。だからここのガリマードはあんまり見た目のボトルの見た目とかはそんなにこだわってないし、マーケティングの広告とかにもそんなにお金かけてないし、有名人とか起用してマーケティングもやってないしっていうブランドなので、だから本当にお金をできるだけ全部超高品質の香水を作るのに特化してる香水屋さんらしいです。Yeah, so there was like a 10-15 minute tour of that we were able to listen to at this perfume place, and the biggest thing that was stuck to me was that apparently most of the perfume industry, 85% of the sales go to the marketing of the perfume. So that also includes like not just ads, but also like the packaging for the perfume, and also like the money that goes into celebrities that help market them. So this perfume place focuses on making the best quality perfume as much as possible. So they don't really make it in fancy bottles or fancy packaging. And they try to put in all the money into making the best quality as possible. So yeah, that really stuck with me. But yeah. そう、だから本当にクオリティが高いことを目指してる香水屋さんでの、で、店舗もフランスにしかないんです。フランスの、そのエズと、グラスっていう場所に店舗しかなくて、それ以外はもうネット販売でしか買えないらしいです。うん。そう、旅行先で香水買うのにめっちゃいいよね。なんかちょっと大人になった気分。ミシュランでは全然大人の味じゃなかったの、下じゃなかったけど、ちょっとそれをちょっと大人な買い物をしちゃいました。いや、そう。で、実際すごくね、素敵な匂いで、ネットでは買えるらしいので、海外、日本からでも買えるらしいので、あと、ここのエズの店舗じゃなくて、グラスっていう店舗だと、自分の香水作れる体験できちゃうの。めっちゃすごくない？ちょっとそこはね、遠くて行かなかったんだけど、そこではもう一から自分の香水を作れる体験ができて、自分が作ったブレンドを保存しといてくれるから、それを買った分がなくなったらまたオーダーできるんだって。めっちゃすごいよね。そういう香水とかそういうの好きな人はすごく素敵だなって思った。Yeah, this place, so they only have 2 physical stores where you could buy their perfume. So I went to the Ez store, and then they have another place in Grass. In the Grass store, you can actually make your own perfume from scratch. And they even like hold on to the recipe, I guess, for you. So if you want to buy it again after you've used it up, you can do that. That's really cool. I feel like that's a really cool experience, especially if you really like perfume. Yeah. But yes. だから初めての香水にはとてもふさわしい場所とブランドで買えたのではないかなと思って、とってもお気に入りです。だからこれからね、ちょっとお出かけするときにはちょっとプシュってしていこうかなって思ってます。Yeah, I think this is one of my top favorite stuff that I bought a lot of stuff that I really like, all of them. 今回の旅行でお土産いくつか買ったんだけど、まず全部自分のためにしか買ってません。自分以外のためのお土産は何一つ買ってません。理由としては、今回行った場所全部いっぱいね、お土産屋さんはあるんだけども、なんかその場所に行ってない人にあげてもなんかピンとこないようなものしか売ってないんだよね。だから
例えば友達にお土産買ったとしても、なんかあげてもなんかこうあんまり伝わらないというか、買う意味なくねみたいなような感じの場所だったのよね。もう本当に今回行った場所ってなんか経験、食べ物と経験と実際に行ってみて写真撮ったりとかするのがメインの場所だなってすごい思ったので、まあ自分にしかお土産買いませんでしたまあ香水もねちょっとね友達にあげるお土産としてはちょっと高すぎるので、高すぎるし、まああと好みもあるから買いませんでした。はい、ということで、まあエズはそんな感じですね。でエズの次の日はイタリアに行きました。ニースから電車でまあ1時間ぐらいでフランスの国境のすぐそこにあるイタリアに行けるんですよ。でイタリアのベンティミグリアっていう町に行きました。まあ、イタリアだと、田舎の町になります。We went to Italy, which was like about a 1-hour train ride from Nice. And we went to a little town called Ventimiglia, which is the closest town from France. But it's in the countryside. So it's a popular place for people who go to like Nice, but it's definitely considered the countryside within Italy. そう。で、初めてだね。初めての本場のイタリアンを食べました。ちょっとね、残念ながら1食しかする時間がなかったので、このパスタ食べました。これボンゴレパスタでいいのかな？多分。I think this could be called a vongole pasta. It was so good, guys! マジで美味しくてびっくりしちゃった。本場のアルデンテすごいよみんな。びっくりした。みんなアルデンテ、やろうと思えば家でできるからやってみ。ちょっとノピ今後自分とか家で作るパスタはもうアルデンテがいいなって思うぐらいアルデンテにハマっちゃいました。Al dente pasta is so good. Like for those of you who have never had actual al dente pasta, you are missing out. あとアルデンテにするいい理由はなんかパスタに入ってるグルテンをアルデンテで茹でて食べることによって消化がしやすいんだって。だから茹ですぎちゃうと逆にそのパスタに入ってるグルテンが消化しにくくてお腹にあんまり良くないらしいの。だからなんかこうパスタ食べてなんかあんまり調子よくないなっていう人はアルデンテやってみてください。そう難しそうだけどどうやってやってるかはちょっと自分で調べてほしいけどマジで普通にまず美味しい。ちょっと固めのパスタが好きな人はすごく好きだと思う。ノピは固めのパスタの方が好きだから好きなんだけどふにゃふにゃパスタが好きな人はまあしょうがないけどなんて言うんだろうコシがあるというかって言えばいいのかな。めっちゃ美味しかったです。こんにちは初見さんかなどうだろう。はじめましてかな。テラメテラ学園英語教師のピティルペです。2週間ほどフランスに行ってたのでそれのね旅行話をしております。今これはイタリアに行った時のパスタのお写真です。でもアルデンテマジで美味しいよみんな。やってみてほしい。固めのパスタ好きな人。If you like pasta that's a little bit on the hard side, I highly recommend trying al dente pasta. And it's supposed to get better for your stomach too. Because the al dente, the gluten in the pasta apparently, when it's al dente, it's better for digestion. Yeah, maybe that's why Italians are healthy even though they only eat pasta and stuff. I don't know. Whatever. But yeah, anyways. 残念ながら一食しか食べる時間がなかったんだよイタリアは。だから唯一のイタリアでのご飯でした。でもね、ニースで食べたイタリア料理もねもうほぼ本場と言ってもいいぐらい美味しかったのであと距離的にも本場と言ってもいいのではというぐらいね感じだったんですが、やっぱりでもイタリアで食べるイタリア料理っていうねちょっとそこのねこう雰囲気は良かったです。んでこれが
そのベンティミグリアの街のちょっと場所一周で、かなですね。でなんかねニースとね雰囲気は似てるんだけど建物の色とか似てるんだけど、イタリアの方が建物が古いし錆びれてるんだよ。でもその錆びれてるのをなんか逆に錆びれることによっていい味が出るからそのまま放置してるっていう感じの雰囲気なんだよね。だからちょっと壁とか汚れてるの分かると思うんだけど、多分ねめんどくさいのかわざとか分かんないけどわざとそのまま残ってるんだよね。でここのベンティミグリアがたまたまなんか8月にやるイベントお祭りの日でこの旗みたいなのがね飾ってあってね、それがいい味を出していてとっても可愛かったです。Yeah, that was very cute. Like because it's so close to Nice, we thought that like it's not very different from Nice, but like it had slight differences. So it was really nice. We're glad because we almost decided not to go. なんかニースと距離が近すぎてなんか行っても見た目変わんないじゃねえみたいな感じでずっとね行くか行かないか悩んでたんだよ。電車でやっぱり1時間かかるから往復で2時間かかって、だから行くのやめるかみたいなの言ってたんだけど、なんかのぴの母さんは少なくともめっちゃ満足してた。国境なんて人間のエゴで引いたチーズ状の線はよ。場所が近いなら同じと言っていい。そうなんだよね。結局さ、あと、ヨーロッパとか特にさ、歴史的に考えると多分こう混ざってた時期とかもあるわけじゃん。だから文化とか食べ物とか人とかのさ、こうね、国境が、国が変わってても、まあなんか食べ物の味なんてね、なんか同じとか本場と同じとかっていう風に思ってもいいぐらいだと思うので、食べ物はでもねやっぱなんかこうイタリアで食べたパスタっていうちょっとその感覚だけでちょっとねちょっと別なんかちょっと特別感はあったよね。でもやっぱ田舎町だからあんまり観光客いなくてよかった。Because it's in the countryside, there weren't too many tourists. At least in this area. So it was really nice. Because Nice is like overfilled with tourists. ニースに戻るとね、マジで人が多いからさ、ちょっとね、人がいない、なんか久しぶりにあんまり人がいないところにね、なんか数時間過ごせてよかったです。はい。ねえ、イタリア、いつかイタリア行きたいですね。なんかなんかみんなが行くイタリアのとこにもね、行ってみたいよね。きっと全然違うと思う。I want to go to like the main parts of Italy in the future. I'm sure it's very different. そんで、イタリア、で帰って、これ次の日ですね。次の日になんか丘があるんだよ。海のすぐそこに、近くに。その丘上がってからの景色です。この日も天気がとっても良かった。見てこの青の色綺麗すぎるマジで綺麗でさ、なんかこの青の色が変わるのはさ、まあ皆さんわかると思うけど、その海の深さで色が変わるわけだけど、こうね、この3段階ぐらいの色のね違い綺麗だよね。この薄い水色とちょっと濃い水色とこの濃い青、めっちゃ綺麗。The 3 blue layers, it's because of the depth of the ocean, but there's like 3 layers of blue and it's so pretty. めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。かわいいっていうか綺麗で、この街並みもねいいですね。で、このゴミめっちゃ虫のようにいる人。I don't know if you can tell. 見てこの人の数。えぐい。めっちゃ人いる。この日はやっぱ天気がいいから、あとこれも昼過ぎだったからめっちゃ人いる。めっちゃ泳いでるし。You can see so many people. A lot of people swimming too. This was already past 12 or something, so. でもあとね、because the weather was really nice that day too, so there's a lot of people swimming. めっちゃ綺麗。のぴ最後の2日間泳いだんだよ。それまでは泳ぐのが怖くて、のぴ海で、まあ普通に泳ぐのそんなに得意じゃなくて、
で、あとまず海で泳ぐのは怖いから泳いだことないんだよ。で、実際にここの海も、暑くなると、クラゲがいるから気をつけてねって言われてて、でも幸いクラゲは見なかったんだけど、そんな話聞くと怖いし、サメとかさ、ここはサメいるかわかんない、いなかったと思うけど、怖いから海に基本的に入るの怖いのね。だから本当は入るつもりなかったんだよ。でもなんか一応水着持ってきなよって言われたから持ってって、で最後の2日間入ったんだけど、もっと早く入ってればよかった、マジで。もう泳ぐっていうか、水に入って立って波に揺らされて、波でふわーとかってやってプカプカずっとやってるだけなんだけど、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。でさ、水が綺麗だからやっぱ楽しさに加わるし、あと水も透き通って、あと波もいい感じになるから、こう波に乗ったらさ、体がこう浮かんで、こう足がつかなくなって、わーバタ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 みたいな感じがね、超楽しくてね、もっともう初日から海入っとけばよかったってすごいね思いました。なかなかこんな綺麗な海でさ泳げないから、こんな体験もうねまたしばらくしないだろうなと思って、とっても楽しかったです。I swam the last 2 days and I regret not doing it sooner. It was so much fun. It was so much fun. I usually never go into the ocean because I'm very, very scared of what could happen. But it was too pretty not to. すごい綺麗だった。Oh, you got stung yourself too? Oh my god. Yeah, that was like the one thing that I was scared about. But thankfully, it wasn't. They said like if it gets too hot that the jellyfishes come out. But it wasn't too hot the last 2 days. So yeah. マジで本当にもっと早く入っとけばよかった。もうずっとプカプカしてるだけだったんだけど。いとこたちも一緒に入ってたんだけど、いとこたちより長く入ってたからね、のっぴ。子供たちよりもずーっと、もうただ海の中でずーっと波に揺らされながら、で、大きい波が来たら、うわーとかつって。楽しかった。で、なんか、なんだ、こう、浜辺にいる方が波のせいで、こう、なんだろう、こう、波に翻弄されやすいのね。で、これ写真でわかんないかもな。I don't think it's in this picture. でも、このどっから辺にね、ロープが一本だけ、こう、海の中にこう、あるんだよ。このちょっとここが坂になってるから、で石がね、ゴロゴロゴロってなってるから、登ったり下がったりしてる時に大変だからっていうので、ロープが繋いであって、で、最初の初日に初めて入った時やっぱ緊張してるし怖いし慣れてないからロープに捕まって入るわけよ。でもその波がちょっとだけ強めな日で、奥に入るのが怖いから、この浅いところにいながらロープに捕まってやってると、もう波にね翻弄されるわけよ。だからロープに捕まって、もうなんかのびが波にこうゴロ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 なんかこう押されてもう大変なことになってた。ロープに捕まってぐるぐる波に転がされてて、でこの奥に入っちゃえばいいんだけど、もう怖くて最初ここら辺でずっとロープ捕まりながら波にゴロゴロされてた。コロコロされてた。でも石が下にあるからさ、痛いわけよ。お尻ついてるから。お尻とか背中とか足とかに石が当たったり、なんか押されたりするから、痛いわー痛いわーとかって言いながら、すごい最初の何十分か苦戦してました。大変だった。マジで怖かった。いろんな意味で怖かった。波も怖いし、石も痛くて怖いし。でもね、奥入っちゃえばなんとかなった。Like there's like a rope that goes into the ocean for people to like climb in and out of the ocean easier. And the first time I went in, I was really scared, so I was like holding on to the rope. But because I was too scared to go deep inside, I was like on the edge, and the waves are kind of stronger right there, right? So I was like holding on to the rope, and then the wave would like push me all over the place, and I was like rolling all over the place, holding on to the rope. But then like the rocks are huge and they really hurt, and they like
stab into my butt and my legs and my back. And I was like yelling because I was scared with the ocean and the waves and the rocks. It was kind of chaotic. But it was fun. Once I got over that, it was very fun. でも本当にね、石がなかったら楽しかったと思う。石がなかったら、うわー、ロープ捕まってぐるぐるされてるみたいな感じで楽しかったと思うんだけど、石のせいで超痛かった。石がなかったら、ははは、いや、波に転がされてるみたいな感じだったと思うんだけど、石のせいで、マジで危険だった。サムネ通りには行かなかったです。はい。最初はね、でも、慣れたらサムネ、浮き輪はなかったんだけど、浮き輪なしで、海の中で立ってプカプカってずっとやってた。でも、すごい楽しかったです。これ最終日ですね。This is the last day after sunset. もうこれは日が沈んでる最終日ですね。なんかオブジェがあって、この奥の方に大きく I love Nice っていうね、オブジェがあるから、それを見に行こうっていうので、それの、行く途中の景色です。画角がまっすぐにカメラ持ってないからめっちゃ斜めなんですが、すごい最後までね、とっても天気が良くて、眺めが良くて、もう帰るのが名残惜しい。見てこの観光客の量。So many tourists. There was never a peaceful day. There were people all over the place the entire time. But it was still very beautiful. 観光客こんだけいてもね、なんかすごい綺麗だし、なんか絵になるから、そんなに気にならなかったけど、今見ると人が多いですね。そう、飛行機めっちゃ近くまで飛ぶの。The planes would fly over the beach like really close to us. 綺麗だよね。Yeah, it was a spontaneous trip, but it was really fun. I'm glad I went. 行って本当によかった。綺麗よね。これが I love Nice です。I love Nice のサイン。なんかね、季節によってね、色変えるみたいなんだけど、今は夏だからか全部青でした。Yeah, this I love Nice sign. We wanted to take a picture with it. So we walked up the little, like a mini hill. このオブジェがね、あってね。人なしでの写真を撮れませんでした。人なしでの写真を撮れない。だって人が誰かいなくなるとすぐに来ちゃうから、写真撮れなかった。But it was very cool. って感じですね。っていう感じや。見せられる写真はこんな感じかな。他にもね、食べ物の写真もいっぱい撮ったりはしたんだけど、なんか、お気に入りのやつはとりあえず見せたかな。もしかしたらね、食べ物系の映像はね、今後のショートの背景的な感じで使われるかもしれませんので、その時はね、これはアメリカじゃなくてニースなんだよとかってね、多分コメント欄で言うと思うので、楽しみにしててくれればと思います。Wow, that took a long time. I was talking for 2.5 hours. I did not plan for this. I was planning it to be like an hour and a half. 2時間半も喋ってたって長いな。本当は1時間半ぐらいで収めるつもりが2時間半も喋ってた。やば。とりあえずとっても楽しかったです。とっても充実した2週間でした。はい。なんなら、食べ物はね、ぶっちゃけると、パンは、もちろんね、パン美味しかったんですよ。でも、一昨年かな？一昨年パリに行った時のパンの方が美味しかった。だけど、その食べ物以外での経験、そのやったこととかを考えたら、今回のニースの旅行の方が気に入ったかもしれない。パンはパリの方が勝ったけど、パン以外はニースが勝った。
Like the baguette that I had in Paris 2 years ago. That was the best baguette I've ever had in my life. But everything else, I definitely enjoyed more in Nice. I haven't seen a single croissant in your photos. I had one croissant. I had one croissant on the last day, too. But it wasn't like a super, it was like an okay croissant. It was like an average croissant, so I didn't show it to you guys. あ、仕事お疲れ様です。もうね、でも話は大体終わっちゃった。でもね、こんなに喋ってるとも思ってなかった。思ったより話すこといっぱいあったわ。結構省いたんだけどね。結構省いたんだけども2時間半も話してたわ。すごい。あとね、一つね、今回の旅で面白かったのが、前に多分別配信で軽く話したことあると思うんだけど、ネットフリックスに、オフラインラブっていう恋愛リアリティショーがあるのね、日本の。で、その、場所がこのニースだったの。で、だから、この旅に行くために、こう予習として見たのね、のっぴは。で、のっぴのお母さんも見たし、のっぴのおばさんとおじさんもいとこも見たのね。上のお姉ちゃんは見なかったんだけど、下の妹ちゃんは見たらしくて。でみんな、見てたらちょっとこう、ハマっちゃうわけじゃん。その恋愛番組を見るためじゃなくて、その場所を見るために見てたのに、やっぱ割とハマっちゃって、そう、聖地巡礼もしました。結構。で、それがね、結構楽しかった。だから見といてよかった。で、その妹ちゃんの方がかなりハマっちゃってて、オフラインラブに。だから、あの人とあの人のカップルが行ったところのあそこに行きたいとか、ここあのとこじゃんとか、白いベンチじゃんとかね、白いベンチがね、一つあったんですよ。すごい思い出深い、待ち合わせに使ってた、場所とか、ここあそこじゃんとかつってね、すごい楽しかった。今回のね、これでね、ニース興味持った人、オフラインラブぜひ見てください。めっちゃ綺麗で、もっと見せてほしかったなって思っちゃうけど、でも、かなりいろいろ見れるので、なんなら、なんか、みんなと一緒に同時視聴したいって思うぐらい、ちょっとまだニースロスだから、ちょっとみんなと見たいなって思っちゃうぐらい、なんだけど、でもね、ぜひね、ネットフリックス持ってる方、普通に番組としても面白いし、あと、とりあえず、景色とか映像が綺麗なので、ぜひ。そう、みんなで、ね、おたかつした。このベンチじゃねえって、この若葉っていうお店が後ろにあるから、このベンチじゃんとかってて。めっちゃ楽しかった。So there's a Japanese love reality show called Offline Love on Netflix, and they filmed it here in Nice, and we watched it like as to prep us for the vacation. But then we all ended up actually like getting into the show, especially my younger cousin, and so we would like go to the places that were in the show, and we were like, oh my god, this girl and that girl, like they had dinner here, or oh my god, this is the bench that they like met up at, and like that was really fun too. I feel like that added to the whole experience. なんなら、なんか、もう今日疲れたね、今日早めに、帰って家で、なんか食べ物、ピザでも通合してエアビーで食べるとかっていう日は、家でピザ食べながら、オフラインラブみんなで見ながら食べてたからね。で、なんか、今日行ったじゃんとか、これこの前行ったとこじゃんとか、これここで行ってたんだとかってね、みんなでやってて超楽しかった。それをね、あってね、めっちゃ楽しかったです。Yeah. I've heard of TV shows and anime pilgrimage, but that's something new. Yeah, it was really fun though. It was really fun. I'm glad I watched it. I feel like that would have changed things if we didn't. Yeah. でも結構行ったからね、その番組に出た場所。やっぱその番組も、その観光地結構全部制覇してたから、それに合わせてね、別に合わせてたわけじゃないけど、結構同じところいっぱい行きました。はい、そうだ。で、買ったお土産の写真見せるの忘れてた。
ちょっと待って。I was gonna show you guys a picture of what I bought. The stuff that I bought. So something that's not that like special. But let me show you guys a picture. I took a picture earlier. Like right before the stream. ちょっと撮った写真の背景の場所がすごく残念なんですけど、今回お土産買って思ったのが、お店でこう棚に展示されてる時に写真撮るべきだなって思いました。だから今後そうします。じゃないとなんかあれって感じだからあれなんですけど、let me show you the guys pictures. The backgrounds of these photos are not very good, so ignore them. But so all the stuff I bought other than the perfume are jewelry. この香水以外のお土産はね、全部アクセサリーになります。アクセサリーこんなに買おうとは思ってなかったわ。結局いっぱい買っちゃったんですね。いっぱい買っちゃったんだよね。まあ。どこだ？あった。まず一つ目。じゃあ普通のちょっとつまんないやつからにしますね。I'm gonna start with like the boring one. And then I'll like work my way up to my favorite ones. まず一つ目はピアス。ほんと新しいピアスが欲しかったっていうのもあって、普通にね軟骨用につけるピアス、新しいピアスが欲しかったんでそれを買いました。一応ね、でもフランスのアクセサリーブランドだから、なんかちょっと思い出に残るかなというのでね。どれだこれだ。I just wanted like new earrings for my cartilage because I lost the one that I used to wear. So, but this is still from a French accessory brand, I believe. So, これまず一つ目これですね。普通に見えにくいかな、ちっちゃいかな。Is this hard to see? I got these little hoop earrings. ちっちゃいフープのねピアスを買いました。これはね割と変哲のないというか、デザインは別に結構そんなユニークではないです。んで次つける機会ちょっとそんなないんじゃねっていう感じではあるんですが、結構気に入ってます。猫ちゃんが、本当は猫のアイコンがある。気がつかなかった。全然そこ見てなかったわ。次がですね、This is definitely one of my favorites. これはね、見て。めっちゃ可愛いよ、これ。じゃじゃーん！ Look at these! They're so cute! Panda earrings! これは、フランスとタイの、フランス人とタイ人なのかなの方が作ったブランドであるピアスなんだけど、もうここのピアス屋さん、アクセサリー屋さんのテーマが動物なの。だから動物で、このちっちゃいWhat's porcelain in Japanese? Porcelain って日本語でなんだ？ Porcelain は日本語でこれなんて読むの？なんて読むのこれ？陶器？違うな、陶器じゃないな。なんて読むのこれ？読み方。磁器ってわかるみんな。磁器で作ってて、でレジンでコーティングしてるらしいんだけど、いろん
動物のテーマでもいろんな鳥だったり犬だったり猫だったりジャングルにいる動物だったりとかのこういうぶら下がりのピアスもあったしネックレスもあったし指輪もあったしもういっぱいいろんなのがあるの。だからもうこのアクセサリー屋さん自体がもうジャングルみたいな。でその中に唯一あったパンダのピアスを見つけてで何これみたいな、こんなデザイン見たことないですごいユニークだしでちゃんとフランスのブランドで作ってる人もフランス人だしっていうのもあってゲットしちゃいました。かわいい。Yeah, this store, their whole concept is animals. So they have animals like tons of different birds, dogs, cats, pretty much any animal that are in the jungle and stuff. And they have earrings, necklaces, rings, and all that. These are made from porcelain, coated in resin, and they're all hand painted apparently. でこれも全部ねちゃんと手でね色塗られてるらしくて、だからそう箱も可愛いよね。And this is made by a French and Thai sisters or something. So and it's still connected to France. So I thought it'd be like a nice little thing to buy to remind me of the trip. So yeah, とっても嬉しいです。かわいい。新しいパンダコレクション、のびのパンダコレクションに入れるものが増えた。はい。そんでピアスはそんなけん。So I got these two earrings. この2つイヤリングはこの2つ買いました。んで残りはネックレス買ったんだけども、ネックレス買いました。3つ買っちゃった。3つも買っちゃったよ。I bought 3 necklaces. But the reason is日本はどうかわかんないけど、こっちとかヨーロッパとかもそうだと思うんだけど、なんかネックレスを複数のネックレスをこう重ねてつけるのが今流行ってて、でのぴんあんまりなんかこう重ね付けできる感じのネックレス持ってなくて、だから重ね付けできるネックレスとして買っちゃいました。でも全部別々。2つ同じのところでもう1個がエズで買ったやつですね。So I got these because I wanted to layer them, and I don't really have necklaces that are layerable right now. So, and I got these to layer with each other. ロキこの3つ買っちゃったじゃん、こんな感じ。そう一番下のこのまん丸のコインみたいなやつがEzで買ったやつです。So the gold coin one is the one that I got at Ez. So it's the heads right now.これはね、フランスのマリアンヌさんっていう方が描かれてて、架空の人物ではあるらしいんだけど、なんか、ちょっと待ってね、日本語で調べよう。マリアンヌ、フランス。フランス共和国を象徴する女性像で、自由の女神らしいです。はい。なのでなんかフランスで買ったからそういうのもあっていいかなと思って買いました。So that's Marianne. She's supposed to be like kind of like the represents hold on, let me look it up in English. Marianne is portrayed on famous monuments. Marianne has been the national personification of the French Republic since the French Revolution as an emblem of liberty, equality, fraternity, and reason. And also portrayed as the goddess of liberty. So yes. で、裏を見ると、and then on the back side, I don't know what this is. So if anyone knows what this is, please tell me. これ何なのか分かんないから知ってる人いたら教えてほしいんだけど、これ正面ですね。ちょっとアップにしたマリアンヌさん、アップにしたマリアンヌさんで、裏面がこれ、裏面が
これなんだけど、何なのかわかんない。I don't know what this is. 何これ裏面。可愛いからいいけど何かわかんない。I don't know what it is. It's cute, but I don't know what it is. If anyone knows what this is, please let me know. I'm gonna try and Google search it, but or maybe I'll just ask Daisy or something. もうGoogle 検索してもわかんなかったらちょっと Daisy ちゃんに聞こうかなとは思ってはいるんですが、裏面がこんな感じで裏表どっちにしても可愛いよっていう感じのネックレスですね。とても気に入ってます。なんかよく見るとチェーンがさ、この点々点がついててね、普通のチェーンじゃなくてちょっとおしゃれな感じって可愛いんだよねっていう感じですね。そんで、他の2本、まず真ん中のこの青いやつ、これはラリマーっていう石がついてるネックレスです。で、長さ調整ができるのね。手作りでやってるアーティストさんが売ってるマルシェで買ったんだけど、夜のマルシェで買ったんだけど、で長さ調整できて紐なんだよね。そのチェーンの部分で首にかける部分が紐で長さ調整できて、左にあるこの羽とちっちゃいビーズは反対側なんだよ。だから4つに見えるんだけど、ここで長さ調整できてすごくおしゃれで可愛い。でのびの母さんがラリマー好きで、あとなんかニースブルーって海が綺麗じゃん。ニースブルーって言われてるから、せっかくならなんかニースブルーっぽいもの欲しいなと思ってて、っていうのでこれを見つけて、でお母さんがラリマにしては安いよとかって言うから、あマジかとかって思って、おばさんもねラリマのネックレス確か買ってたんだけど買いました。でその上のこのいっぱい点々点がついてるゴールドのネックレスも同じアーティストさんで、これは普通に重ね付けにするのにめっちゃ可愛いなと思って、おばさんが最初悩んでて、のびもめっちゃ可愛いなと思ってっていうので買いました。でこの3つ重ねてこうやってつけると普通に可愛いんです。めっちゃ可愛いんです。こうやってこの順番で首につけると。なので念願の重ね付けネックレスが買っちゃいました。Yeah, so the blue necklace, this is a stone called Larimar? Hold on, Larimar. And I wanted to buy something that's like kind of similar to the Nice blue color. So I got that, and it's like adjustable. It's like it's on a nylon string, so it's adjustable, and like the feather thing is like the end of it. And then I got that little gold chain with like the dots from the same artist, because it looks it's very cute by its own, but it's also very cute. Like, it's a very layerable necklace. So yeah, and all these three together look really good together too. So very happy, very satisfied with my purchase. ということで、このね、アクセサリーいっぱい買っちゃったんだよ。これはね、まあ普通に毎日つけるんだけど、これ違う。これね、パンダちゃんと、このネックレスがね、とても気に入っております。あと香水だね。香水とこのパンダちゃんとこのネックレスセットでは買ってはないけど、セットとしてつけているこのお土産たちがとってもお気に入りです。はい。今回の戦利品、のびのニース旅の戦利品。羽のセンスいいね。でしょ？この青いラリマーのネックレスと金のネックレス買ったクリエイターさん、すごくね、他のアクセサリーもとっても素敵で、全部その方がデザインして、作ってもらうのは違う方に頼んでるらしいんだけど、デザインは全部その方がやってて、すごくね、おしゃれなやつばっかりでめっちゃ可愛かった。このマルシェにあるお店もやっぱりアクセサリー屋さんとかいっぱいあって、でもその8割ぐらいはやっぱりみんな同じやつを売ってるのね。違う値段とかで。でその中の2割だけがちゃんとしたなんかこう手作りで作ってるとか、その同じやつじゃないちょっと変わったやつとか売ってて、でその中にあった2割の中にあったお店を見つけてそこで買いました。
ヒヒヒヒヒ。っていう感じです。のぴ先生の選ぶセンスは素敵。本当に。まあ、のぴのお母さんとおばさんに相談しながら。やっぱこういうのってさ、なんか、自分一人で買ってもいいけど、やっぱり、なんか他の人の意見も聞きたいじゃん。で、こう写真を通してじゃなくて、実際に、こうその場にいて、つけてるのを見て、こう見てほしいじゃん。だからなんか、あんまり普段のぴ一人でいるとき、アクセサリーとか、もちろんたまに買うけど、あんまりいっぱいは買わないんだよね。だからこんなに一気にいっぺんにこんなにいっぱい買うの珍しいんだけど、でも多分旅行っていうのもあるけど、その見てくれるお母さんとおばさんがその場にいたからっていうのもあって、いっぱい買っちゃいました。はあ。っていうね、とっても充実した旅でございました。Yeah, I'm very, very happy and satisfied with everything we did and everything I got. Yeah, it was a really nice trip. Oh, and I also, 行った場所全部かわかんない。もしかしたらね、忘れてるの少しだけあるかもしれないけど、行った場所をね、ちょっとね、なんだ、ポップアップの時のマップ、Google マップみたいに保存したんだよ。だから、興味ある方、完全に、みんなってわけじゃないかもしれないけど、興味ある人もいるかもしれないので、ちょっと保存したので、そのマップ後で、ちょっとツイートしようかなと思うので、ノブが行った場所、多分ね、もう 90% ぐらいは全部入ってるから、気になる人、そこね、見てください。この、買った、右のやつとかは、お店はちょっとマルシェだから、マルシェの場所しかないけど、左のやつとか場所とかあるから、なんかホームページとかも見れるし、あとどういう感じの場所なのかがね、こう気になって、これニースにね、興味持った人いたら、ぜひチェックしてください。I did make like a Google Map thingy of like 90% of the places I went. I might have forgotten a few, so that's why it's 90%. But if you're curious to see, or maybe you have a chance to go to Nice someday, so I'll post that link later too. So yeah. いやマジでね、旅行好きな人とか、ヨーロッパとか、このフランスのこういう感じの雰囲気好きな方、マジでおすすめです。行ける機会あったら、まあフランス行ったことない人は多分パリとかにねまず行きたいと思うんだけど、パリ行った後でもいいので、ニースマジでいいと思います。ノピはね、フランス行ったらね、パリじゃなくてニースでいいなって思った。それぐらい気に入りました。まあでも、あったかい時期がいいね。海に入れる時期がいいかな。みんなとオフラインラブ普通にいたいんだけど、映像でなんか、普通に、もちろん恋愛要素のところも面白いけど、背景に出てくる場所とか、レストランとか、ここ行ったよとか、ここ行ったよここ行ったよとかってね、やりたいんだよ。普通にそれをやりたいっていうのもある。めっちゃ面白い。めっちゃ楽しい。っていうね。まあ、ちょっと、やるかわかんないけど、やりたいなっていう気持ちはある。ので、っていう感じ。まあ、旅行の話はこの辺かな。もう終わんなくなっちゃう。多分今後のね、雑談でもね、定期的に出てくるとは思いますので。I went to Paris last week, but now I want to go to Nice too. Oh, you went to Paris! Nice! Yeah, definitely. If you ever, definitely go during the warm season so you can go into the ocean. 楽しそうね。いや、でも普通にね、そういうの楽しいよね。多分みんなもさ、なんか、ドラマとかさ、番組とか見ててさ、自分が行ったことあるところが出てきたらちょっと興奮しない？あ、あきのみさん、ありがとう。楽しすぎるお土産話ありがとうございました。バカ楽しめたようで何よりです。これでご飯も、これじゃラザーニャも食べられるな。いや、全然いいんですよ。ありがとうございます。ラザーニャの半分ちょいはカバーできるので、ありがとうございます。無事に帰ってきてくれて嬉しい限りです。ありがとう。全然、1ミリも危ないことはなかったです。ニース。もちろん海町だから、ホ
ホームレスな方はいたけども、そんなにいっぱいいないし、パリよりも綺麗だったよ。もちろん、なんか、フランス、ヨーロッパ全体なのかわかんないけど、フランスってね、みんな、犬のうんちを拾わないんですよ。だからパリの街とか行くと、普通にそこら中にね、うんちとか落ちてるんだよ。ニースもたまーにあったけど、パリよりは全然綺麗だった。Yeah, Nice was another good thing about Nice was that it's very clean compared to Paris. Because in Paris there's a lot of dog poop and stuff, and it's kind of stinky, right? And Nice, there were some places where it was stinky, where there was some dog poop, but nothing compared to Paris. ほら、迷子っていう洗濯座もある。確かに。でもね、さすがにね、2週間もね、同じエリアずっといつも行ったからね、2週目の途中からは結構ね、割と覚え始めたよ。方向音痴ののぴでもさすがに同じところ何回も通ってたから覚え始めてた。それぐらいね、ニースっていう街は結構ちっちゃいというか、旧市街と、旧市街じゃなくて新しい市街があって、のぴたちは基本旧市街にいたのかな。選択肢か。選択肢ね。I knew that っていうのがあって、のぴたちは基本旧市街にいたんだけど、旧市街は割とね、なんかいっぱいよく通ってたから見覚え始めてね。なんか言おうとした。あれ、I was gonna say something。なんか言おうとした。あれ、なんか言おうとしたんだけど忘れちゃった。あれあと、滞在中はずっとね、お母さんと一緒に同じベッドで寝てたんだけど、とりあえず寝言がすげえって言われました。未だに寝言言うんだなっていうのが発覚しました。なんか寝言すごい言ってる時期はあったのは知ってたんだけど、未だに寝言を言うんだなっていうのが再確認できたので、ちょっとおもろかったです。I shared a bed with my mom during the entire time, and she said that I would sleep talk a lot. Like I knew I sleep talk, but I didn't know that I sleep talk that much still. And apparently, every time she said I was sleep talking almost every night. ほぼ毎日寝言言ってたらしいです。初日だけツイートしたんだけど、初日はお母さんがやっぱ時差ボケで寝れなくて、時差ボケで寝れない上にトーピーの寝言とかいろいろあって寝れなくて、すごいね、かなり寝言を覚えて教えてくれたんだけど、そう気になります。ツイッターで言ったなんだっけ、まずおじさんの名前言ったでしょ。そしたら、なんだっけ忘れちゃった。なんだったっけ、なんつってたっけのぴ。なんてツイートした？ Here, let me look at my tweet. What did I say? First I called out my uncle's name. It's crazy. That was the first night too. なんだっけ、なんつってたっけ。割と結構前のツイートだな。そう、旅行中にさ、動画とか投稿してたからさ、その投稿の準備もさ、地味に頑張った。おじさんの名前でしょ。で普通にOh my god って言ってると、普通にね、動画撮られてた Oh my god って言ってるの。で、鼻歌でしょ。で、そしたら普通に、なんかしばらく手を上げるっていう怖い行動をしてました。So I said my uncle's name in my sleep, and then I said, oh my god, in my sleep, and then I started humming in my sleep, and then I just started raising my hand in the air for no reason in my sleep too. あとそう、メンバーシップ25期ありがとうっていうニコニコとも言ってた。それはね、さすがに笑っちゃったわ。めっちゃ。なんか、うとうとしてる時に言った寝言なのね、それね。で、のびも、うとうとしてたから、言った後、目が覚めたの。あれ今、メンバーシップ、ありがとうって言ったっていう。25件もそれもみたいなリアクションして。No, the way I said it too, もう言ってた言い方さえもマジでガチで配信してる言い方だったの。寝てたけど、半分寝てたから覚えてるんだけど、寝てる間に
メンギフありがとう。25個も Thank you って言って面白すぎるっていうのでもうめっちゃね笑っちゃった。でお母さんまだ寝てなくてその時お母さんが横でね笑ってた。いや寝ながら夢で配信してんじゃんっつっていやー寝言そうですね。もしかしたらお母さんに寝言の動画もらえるかもしれん。まあ、動画のクオリティによっては見せられるかもしれませんので、はいMaybe I can show you guys the one where I said oh my god because I know for sure she has that one. The other ones she wasn't able to film. Oh my god って言った寝言だけは録画してんの知ってるんだよね。それ以外は撮れなかったらしいから証拠がないんですが、はい。まあ、ということでね、いろいろありましたよ。こんなピーあ、関さんメンバーシップ5件もありがとうございます。Thank you でもそんな感じだったと思うよありがとう Thank you あ、ずっとこれが顔にかぶってたよ。ありがとうございます。Thank you 当たった方もおめでとう。それは言ってなかったな。それ言う前に起きちゃったんだよな。Let's install Pokemon Sleep. I did, but it wouldn't like pick up any of my sleep talking, or maybe I just wasn't sleep talking. I don't know. But maybe I could try again. But that also takes up a lot of battery too. 25件っていう区切りなかった。あ、25件っていう区切りないんだ。なんで25なんだろうおもろすぎあ、でもね、言ったのがね、旅行の後半だったんだよ。多分最後の3日か2日ぐらいのあたりだったんだよね。だから多分そろそろ配信したいなっていう気持ちがあったんだろうね。Like I said that I was dreaming of streaming in my sleep like either the last 3 or 2 days of the trip. So I think I was like starting to miss streaming. きっとね、その時期にはさすがにやっぱり配信がねちょっとしたいって気持ちがね出てたんでしょうね。それがね夢にも出てたんでしょうじゃあそんな感じかな、旅行の話。まあ思いついたらねまた今後の配信でもね話すと思います。I think that's about it that I can think of right now. I'll probably say other stuff when I remember, but that's it for today. じゃあ最後にちょっとね、今日実はまだ配信あるから早く寝ないとなんだよ。I need to go to sleep early because I have that VVGTA stream today. 今日配信、まあ一応今日じゃないけどあと数時間後にまた配信あるから本当は今日早めに終わらすと予定だったのよ。早く寝れるように準備もしないとダメだから。ですね、ちょっとだからパパッとしちゃいますね。ダンVVGTA 初日、まあ昨日から実は始まってはいるんですが、ノビア今日ですね配信1日目します。ちょっと正直ちょっと時間なので今日だけっていう可能性もなくはない今日以降起きられるかが分かんないから今日で終わる可能性は大いにありますが、まあそうならないようには頑張る予定ではあるんですが、まああんまりそんなに期待しないでくれっていうことだけは言いますYeah, I'm a bit worried on whether I can even wake up on time, but and I don't even know if I can like keep it up for the rest of the week. So this could be the first and only stream that I might do, but I don't know. But anyways, I do plan to do at least one stream. So VVGTA 参加します。ストサバ配信をあんまり見たことないよとか、これが初めてだよっていう人は、ぜひね、昨日、VV 祭り公式チャンネルで、開会式みたいなのがあったので、それを確認してくれたら嬉しいです。そこでね、なんかストサバを見るときの注意点など
話してるので、ぜひそちらチェックしてくれると嬉しいです。軽く言うとなんか、鳩行為、通常のね、鳩行為は絶対なし、指示、ゲーム中の指示もなし、なんかアドバイスとか、なんか、そういうのもなし、みたいな感じですね。彼は完全に、その、プレイヤーたちが GTA の世界での、物語を作り出すので、本当に視聴者は、本当に、普段のゲーム配信以上に、本当に壁のようになって、見守ってくれればっていう感じですね。簡単に説明すると。Yeah, it's very early for me, but it's okay. Depending on how much fun I have this day will change my motivation to wake up for the rest of the week. So yeah. But if you've never watched streamer servers like these before, I'll probably lightly explain, but definitely no backseating like usual. No sharing information from other streams, like, oh, this person is planning to do this, so like, oh, Nobi, you should do this kind of stuff. And also not even like simple advice and stuff unless I ask for it, because these are kind of a bit more unique than compared to regular gaming streams. It's more about seeing the fun about these streams is to really see the stuff that happens organically. So yeah. 頑張れ、ありがとう。当たり障りのないリアクションに回ります。それで完璧です。ありがとうございます。のぴちゃんは初心者研修来てないけど大丈夫。のぴは英語のさ、GTA のサーバー去年の夏に参加して使ってるソフトはそれと同じなんだよ。だから多分大丈夫だと思うんですが、どうなるか。ちょっとね、1回目だから絶対にごたごたになる可能性はあるんですが、それはちょっとしょうがないとして。あんまりね、ルールとかもちょっとね、旅行中だったから把握しきれてないので、それの予習とかもしとかないとなので、ちょっと、あんまり長くは配信今続けられないんですが、もう十分いっぱい喋っちゃったから今日。でも、告知としてはそんなもんかな。で、今回のね、今日の初日の具合によって、来週のスケジュールが結構左右されるんですが、なんか、これ、来週、毎日朝起きれるなとか、ちょっときついなとかっていうのが結構わかるので、でも来週は基本的に、ゲリラが多いです。なので、スケジュールも、何も入れません。ゲリラになるので。ただ、開始時間は基本的に22時半かなって思います。なんかすげえモチベーション上がって22時半よりも早く起きれるみたいな奇跡があれば別ですが、多分基本22時半開始になると思うので、来週は仕事の方もあったりするので、それに合わせてちょっと今日できそうだな、今日できそうじゃないなみたいなのがあると思うから、ツイッターで事前告知はできるようにするとは思うんですが、スケジュールはねもう全部今週は VBGCA のゲリラですっていう感じの何もないスケジュールになっちゃうと思うので、ちょっと事前にお知らせしときます。Will Indie and other streamers from other corpo join? Yes, I think it's open to both indie and corpo VTubers, but only Japanese VTubers. Yes. Yeah. ということで、来週もね、多分そんな感じ。来週は本当にゲリラでちょっとばっかりでゆるいんですが、週末にTRPG だけがありますね。I do have one tier, or two actually. I think it's 2 days in a row. 土日は TRPG ですね。があります。いつものエリさんのチャンネルで。今回はなんか戦隊もの解体っていうシナリオ。でも戦隊ものらしいので、戦隊好きの方、ぜひ見てください。チェックしてください。Now, I do have Iku and Kokone did it, I think like last week or something, and this time Non and I are doing it. So yeah, that'll be fun. そんな感じかな。再来週のスケジュールがすごいよ。再来週のスケジュールがすごいよ。my schedule the week after is pretty crazy. But yeah.
But yes. Anyways, I think that's it for today. 今日この感じかな。この辺で終わろうかな。いっぱい喋って久しぶりの配信楽しかったぜ。やっぱりね、配信したかったから配信欲がちょっと満たされましたよ。これからいっぱいまた配信していくんですが。じゃあちょっとのびもVVGTA の準備とか多分ねキャラクリもね配信外でやっちゃうわ。それにね時間取られちゃうのももったいないなと思うから22時半からサーバーがそんなに遅くまでやってない26時ぐらいまでやってんのかな。だからもしかしたらねもしのびが今日から来週ほぼ毎日頑張ってやるぞみたいな気持ちになってたら皆さん来週から夜更かしになるので付き合ってくれよ。アーカイブも見れるかもしれん。見れるけど割と長いアーカイブになっちゃうので夜更かしを覚悟で皆さん一緒に付き合ってくださいな。のびは早起き、みんなは、夜更かしということで。寝坊はね、多分、まあ、したとしても、多めに見てくれ。まあ、時差ボケ直ってねえや。逆にいいんかもしれない。そんじゃあ、久しぶりに、どうしようかな。レイドできる人いるかな。is she still streaming? ちょっと待って、この子まだ配信してるかな。レイドしたいな。できるなら。ちょっと、この子レイドまだ配信するなら。I wanna raid her. レイドしたことないよ。それもレイドしやすい配信してるから。レイドしたいな。なんか変なっていうか、動画開いてる。で、最近さ、ショート開いたらさ、ショート消してもさ、なんか音だけついてくるっていう現象ない？のび最近よくあるんだけど。やめてほしい。オッケー。よし。じゃあ今からレイドするのは、リミナちゃん、レイドします。多分ね、旅行前に行く配信でね、コメント欄で結構ね、遊びに来てくれてた方なんですが、リミナちゃんがね、再来週の次の週ぐらいかなにコラボにも誘っていただいているので、近々コラボしますので、大型コラボではあるんですが、今ね、歌枠してるので、お歌上手なので、ぜひ、とってもかっこいい声の女の子なので、かっこいい。あと、日本語はね、おしゃべりはできないけど、理解ができるからね、すごいね、知らなかったんだけど、ぜひ、みんなでご挨拶しに行きましょう。じゃあ、久しぶりにみんなとお話できてとっても楽しかったです。今日の夜の VVGTA の配信、ぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。とってもコミュ障ののぴが見れると思います。ということで、hope I see you guys at my VVGTA stream later tonight. If not, I will see you guys next week, okay? じゃあ、as always,まだしてない方いたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。If you haven't already, please do like and subscribe. And as always, thank you so much for watching and have a magical rest of your day. And I will see you guys later, okay? じゃあまた後での配信でお会いしましょう。おつのびでした。バイバイ。